सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आहालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्। अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः
पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदेवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदेवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊகுனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புதூம் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தபத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்தொழுந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनूतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिः आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः சிவப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்யத்தில் இன்றைக்கி ரொம்ப விசேஷமான ஒரு புண்ணிய தினம் 67வது ஆச்சாரியார் நம்ம காமக்குடி பீடத்தில் இருந்த 8 நாட்கள் சந்நியாசாசிரமத்தில் இருந்த மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி என்ற திருநாமத்தை கொண்ட பெரியவாளுடைய ஆராதனை தினம் இன்றைக்கி. நேற்றைய தினம் அமாவாசையோடு கூட கலியுகாதியும் சேர்ந்தது. சன்னவ தர்ப்பணம் பண்ணுற வாழ்க்கை நேற்றுக்கு 2 தர்ப்பணம், கலியுகாதி அப்புறம் அமாவாசை. இன்றைக்கி 67வது பெரியவாளுடைய ஆராதனை. அவள் சொல்ப காலம்தான் இருந்தாள், 8 நாள் தான் பட்டத்தில் இருந்தால் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துவிட்டா. அப்புறம் தான் மகா பெரியவா அதுக்கும் சேர்த்து வச்சு 87 வருஷங்கள் பீட்டாதிபத்தியத்தில் சன்னியாசாசிரமத்தில் இருந்தால். நாளைக்கு
ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவாளுடைய ஜெயந்தி. இந்த மாசி பூரட்டாதி அவளுடைய ஜெயந்தி. நாளன்னைக்கு மகாபெரிவா ஆசிரம ஸ்வீகாரம் பண்ண ஜெயந்தி. 2007 கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க 118 வருஷங்கள் பூர்த்தி ஆகுது. பெரியவா சன்னியாசம் வாங்கிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு 118 வருஷம் பூர்த்தி ஆகும். இப்படி புண்ணிய காலங்கள் தான் நம்மளை தேடி வந்துருக்கு. மாக ஸ்நானம் நேத்தியோடு பூர்த்தி ஆகிடுது, அமாவாசையோடு பூர்த்தி ஆகிடுது, சிவராத்திரியோட கும்பமேளா ஸ்நானம் பூர்த்தி ஆகிடுது, நேத்தியோட மாக ஸ்நானம் பூர்த்தி ஆகிடுது. அந்த 5 நிமிஷம் மிச்சம் சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறது, அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களை சொல்கிறது, அர்க்கியம் கொடுக்குறதெல்லாம் 5-6 நிமிஷம் மிச்சம். சாதாரணமாக ஸ்நானம் பண்ணால் போகிறோம். இன்னிலேருந்து சாதாரணமாக ஸ்நானம் பண்ணால் போகிறோம். பூர்வ சரித்திரத்தில் சுவாமி அந்த வருஷாகாலம் முழுக்க பிரசிரமணகிரியுடைய குகையில் இருந்துட்டு சரத்காலம் வந்துடுத்து. காலம் தாண்டி போகிறது. சுக்ரீவன் ஒன்றும் பிரயத்னம் பண்ணுறதா தெரியல, சீதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணுறதா தெரியல. அவன் பத்னியோடு சேர்ந்து போகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் போல் இருக்கு. காமவருத்தஞ்ச சுக்ரீவம் நஷ்டாஞ்ச ஜனகாத்மஜாம் புத்வா காலமதீதஞ்ச முமோக பரமாதுரஹா. 3 விஷயங்கள் சேர்ந்து கொடுத்து சுக்ரீவனும் போகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கான். சீதையோ ராமனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்காள். காலமும் அதிக்கிரமிச்சு போகிறது. நினச்சி கொஞ்சம் சுவாமிக்கு கொஞ்சம் தாபம் வேகம் வந்துடுத்து. லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு நீ போய் சுக்ரீவன்ட்டு போய் சொல்லிட்டு வா. அவன் சொன்ன வார்த்தையை மறந்துட்டான் போல் இருக்கு. அந்த மாதிரி சொன்ன வார்த்தையை மறக்க வேண்டாம். தர்மம்னு ஒன்று இருக்குது, அதை ஞாபகப்படுத்தவனுக்கு. வாதி போன பாதை இன்னும் கதவு மூடலை. அந்த பானமானது என்னுடைய அம்பராத்துயில் தான் சீரின் இருக்கு. நச்ச சங்குச்சித பந்தாக ஏஹேன வாதீஹதோ கதஹ சமயே திஷ்ட சுக்ரீவ மாஹவாதி பதமன் பகாஹ. சமயங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு அர்த்தம். இந்த இடத்த காலம்னு அர்த்தம் இல்லை. சமயே திஷ்ட சுக்ரீவ காலம்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். உச்சித காலத்தில் பண்ணணும்னு. சமயம்னா இவா 2 பேருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதை மறந்துடாத நீ. அது மாத்திரம் இல்லை, ஏகேவ ஹதோ ஏகேவ ரணே வாலி பாணேன நிகதோ மயா துவாம் து சத்யாத் அதிக்ராந்தம் ஹனிஷ்யாமி சபாந்தவம். வாதி ஒருத்தனை தான் கீழே வீழ்த்தினேன், உன்னை பந்துக்களோடு சேர்த்து சத்தியத்தை மீறினதுனால உன்னை பந்துக்களோடு சேர்த்து வதம் பண்ணுவேன். குருஷ்வ சத்தியம் மயிவா நரேந்திரா பிரதிஸ்ருதம் தர்மம் அவேக்ஷ சாஸ்வதம் மாஹவாதினம் பிரேத்தியகதோஜமக்ஷயம் துவமத்ய பஷ்யேகே மம சோதிதைஸ்வரைஹி. என்னுடைய பானத்தால் தாக்கப்பட்டு அண்ணாவை சீக்கிரமாக போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படாத. மாவாதினம் பிரேத்திய கதா யமக்ஷயம் துவமத்ய பஷ்யேகே மம சோதிதைஸ்வரைஹி. இப்படி லக்ஷ்மண்கிட்ட சொன்னாள். லக்ஷ்மணன் போக சொன்னாள். ஏன் இவரே போய் சொல்லப்படாதுன்னா, இவர் தான் கிராமத்துலேயோ ஊர்லேயோ பட்டணத்துலேயோ கால் எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு வருத்தமாக இருக்கார் 14 வருஷம். லக்ஷ்மணனுக்கு அந்த நிர்பந்தம் இல்லை. லக்ஷ்மணன் காட்டுக்கு போகணும் யாருமே சொல்ல, ஆஃபீஸ் போகணும் வாதிஷன் அண்ணாவோட பின்னாடி வந்திருக்கார். அதனால் லக்ஷ்மணன் போனான்னா பிரதிஜைக்கு ஹானி வராது, பிதிர்வாக்கிய பரிபாலனத்துக்கு ஒன்றும் ஹானி வந்துடாது. சுவாமி போனால் ஹானி வந்துடும். எத்தனை சிரமமான ஒரு நிலையில் கூட எவ்வளவு சூக்ஷ்மமாக அந்த தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறார் பாருங்க. லக்ஷ்மணனுக்கும் கோபம், சுக்ரீவன் ஒன்றும் பிரயத்னம் பண்ண மாட்டேங்கிறானே மந்தியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த சுக்ரீவன் சொல்கிறான், அதோக்ரஜம் பஷ்யது வீரதஸ்ய ந ராஜ்யமேவம் விகுணாயதேயம். அடுத்த சர்க்கம். இந்த மாதிரி குணக்குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று போய் ராஜ்யத்தை கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. அவனை வதம் பண்ணுங்கோ, அவன் போய் அண்ணாவோடு போய் சேரட்டும். அதோக்ரஜம் பஷ்யது வீரதஸ்ய ந ராஜ்யமேவம் விகுணாயதேயம். லக்ஷ்மணன் அங்கேருந்து கிளம்பி வரார். கிளம்பி வந்தால் கிஷ்கிந்தையில் உள்ள குகையில் இருக்கார் சுக்ரீவன். இந்த கிஷ்கிந்தையில் இருக்கக்கூடிய வானராள்லாம் அபாரமான பலத்தோடு இருக்க. ஆரம்பமே ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சே 10 யானை பலம் மினிமம். கேச்சித் தசநாக பலா கேச்சித் தசகுணோத்தராக கேச்சின் நாகசகஸ்ரஸ்ய பபூபுகு துல்லிய விக்ரமாக. இந்த ஸ்லோகமானது சுந்தரகாண்டத்துலேயும் பின்னாடி வருது.
10 யானை பலம் சில பேருக்கு 100 யானை பலம், சில பேருக்கு 1000 யானைகளுடைய பலம். இந்த யானையை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. நேற்றுக்கு ஐ டுக் அ லிட்டில் லிபர்ட்டி வித் லாங்குவேஜ். அந்த ட்ரம்பெட்டிங்கோட ரைம் பண்ணுங்கிறதுக்காக ட்ரம்ப் கார்டு அதுக்கு. அந்த ட்ரங்க்குங்கிறது யானைக்கு இருக்கக்கூடிய தும்பிக்கையானது கிராமட்டிக்கலி கரெக்டாக பார்த்தா ட்ரங்க்குன்னு தான் சொல்லணும். கொஞ்சம் லிபர்ட்டி எடுத்து அந்த ட்ரம்பெட்டிங்கோட ரைமாக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக ட்ரம்ப்னு சொல்லுது. ஆக்சுவலி ட்ரம்ப் கார்டுங்கிற அர்த்தத்தை தான் சொல்லித்தது. அந்த யானைக்கு இருக்கக்கூடிய பலமே இந்த ட்ரங்க்கு தானே. அந்த மாதிரி இந்த யானை 10 யானைகளுடைய பலம் குறைஞ்சபட்சம் இருக்குது இந்த வானராளுக்கெல்லாம். அந்த வானராளெல்லாம் கையில் ஆயுதத்தை எடுத்துன்னு விட்டலாம். கிரகீத பிரகரணான் திருஷ்டுவா தான் ஹரின்னு லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரே கோபம் 2 பங்கு ஆயிடுதான். பபூவத் திகுணம் குருத்தா பஹ்விந்தனைவானதா. ஏற்கனவே கோபத்தோடு வந்திருக்கான். சுக்ரீவனை தீர்த்து கட்டுங்கிற வேகத்தோடு இருக்கார். இப்போ 2 பங்கு ஆயிடுத்து அந்த கோபம். நிறைய கட்டையை கொண்டு போய் அக்னியில் ஆகுதியாக கொடுத்தா அக்னி எப்படி ஜொலிச்சு கிளம்புமோ அந்த மாதிரி பஹ்விந்தனைவானதா. அந்த சமயத்தில் அங்கதன் போய் சுக்ரீவன்ட்டு சொன்னான், இந்த மாதிரி வானராள்லாம் பெரிய சப்தம் போட்டுருக்கா, பயந்து இருக்கா, அதுக்கு என்ன காரணம் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. சுக்ரீவன் தன்னை மறந்த நிலையில் இருக்கான். அவன் தூக்க கலக்கமாக வேற கூட வந்துருக்கான். அந்த சுக்ரீவனை போய் எழுப்பி அவன்கிட்ட ராமகுணங்களை எங்கெங்கெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அங்கெல்லாம் சொல்லிவிடுவார் வால்மீகி. அதுக்கு ஒன்றும் காரணமே தேவையில்லை. ராமகுணத்தை கீர்த்தனம் பண்ணதுக்கு காரணமே தேவையில்லை. சத்யசந்தௌ மகாபாகௌ பிராஹாதரௌ ராமலக்ஷ்மணு வயஸ்ய பாவம் சம்பிராப்தௌ ராஜ்யார்கௌ ராஜ்யதாயினௌ. ராமன் லக்ஷ்மணன் 2 பேரும் அண்ணா தம்பிகள் 2 பேரும் சத்தியத்தை ரட்சிக்கக்கூடியவாள். அவள் தர்மத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கக்கூடியவாள், மகாபாகியவான்கள். உங்களை சகாவாக அடைஞ்சிக்காள் வயசியனாக. வயசியன்னு சொன்னால் ஒரே வயசோடு இருக்கக்கூடியவர் நேர் அர்த்தம். அங்கே சக்கியம்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல வயசியபாவம் சம்பிராப்தௌ ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டியவர்கள். அவள் உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்துருக்கா. ராஜ்யார்கௌ ராஜ்யதாயினௌ தயோரேகா தனுஷ்பாணிகி துவாஹாரி திஷ்டதி லக்ஷ்மணா. அந்த 2 பேருக்குள்ள ஒருத்தர் வாசலில் நின்றுருக்கார். பெருமல் இருக்கிற தனுஷ்பாணிகி விருதங்கையுமா நின்றுருக்கார் லக்ஷ்மணசுவாமி. அவருடைய அந்த கோலத்தை பார்த்து, அவருடைய முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபத்தை பார்த்து ஒரேடியாக வானராள்லாம் பயந்து போய் யசபீதா பிரமுஞ்சந்தகா நாதங்கள் பெரிய சப்தங்கள்லாம் பயத்தார சப்தங்கள்லாம் பண்ணின்னு இருக்க. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? கோபத்தோடு வந்திருக்கான் லக்ஷ்மணன். கிஷ்கிந்த வாசலில் வந்துட்டான். என்ன பண்ணலாம்னு மந்திரிகளுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டாள் சுக்ரீவன். இப்போ ஆஞ்சநேய சுவாமி சொல்கிறார், அடுத்த சர்க்கம் ஆஞ்சநேயருடைய உபதேசம். மந்திரியாக இருக்கக்கூடியவர் எப்போதுமே எது சரியான ஒரு அபிப்பிராயமோ எது சரியான கவுன்சிலோ அதை கொடுக்கணும். அதுக்காக தான் நல்ல மந்திரிகளை வச்சுக்கிறதே தவிர சும்மா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ரைட்டுன்னு தலையாடுறதுக்காக மந்திரி தேவையில்லை. அதுக்கு யாருமே பிரயோஜனமே இல்லாதவைய, ஒரு காலனாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத பெயரை ஏதாவது ஒரு சொல்பமாக ஒரு சம்பளத்தை கொடுத்து வச்சுருந்தா அவனுக்கு வேலையே இல்லை. தலையாட்டுறது தானே வேலை. அவனுக்கு ஒன்றும் சுயமாக புத்தி இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் தலையாட்டுவோம். மந்திரிகளாக இருக்கிறவா இண்டிபெண்ட்டாக கவுன்சில் கொடுக்கணும். அந்த கவுன்சிலானது சரியான கவுன்சிலாக இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் இட் மே பி டிஸ்ப்ளீசிங் டு தி பவர்ஸ் தட் பி. தட் இஸ் நாட் தி க்ரைட்டீரியன். வெதர் இட் இஸ் ப்ளீசிங் ஆர் டிஸ்ப்ளீசிங் அதை பற்றி விஷயம் இல்லை. பீப்புள் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி அவள் தான் மந்திரிகளாக இருக்கணும். இப்போவும் சில பேர் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது. தோஸ் ஹூ ஆர் ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் அப் டு தி பவர்ஸ் தட் பி. ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஹவ் காட் அ ஃபியூ பீப்புள் நம்ம தேசத்துலையும் இருக்குது. அது மாதிரி பல இடங்கள்லையும் இருக்கா. அவள் சம்டைம்ஸ் தே பிகம் விசில் ப்ளோயர்ஸ். அது மாதிரி இருக்கா. எங்கோ தப்பு நடக்கக்கூடிய சமயத்தில் எடுத்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடியவாளாக இருக்கா. ஆஞ்சநேய சுவாமி பாருங்க, சுக்ரீவன் தர்மாத்மா தான், அதனால தான் அவரோடு இருந்திருக்கார். ஆனால் சுக்ரீவன் பண்ணது தப்புங்கிற போது இன்னும் சீதையை தேடுறதுக்காக பிரயத்னம் பண்ணலையே. அதனால் சுக்ரீவனுக்கு எடுத்து சொல்கிறார், சர்வதா சுகரம் மித்ரம். இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான ப்ராவர்ப்ஸ் மாதிரி வால்மீகி ஸ்லோகமானது. சர்வதா சுகிருதம் மித்ரம் துஷ்கரம் பரிபாலனு. நண்பனை அடையிறது ரொம்ப சுலபம். ஒன்றும் இல்லை, எங்கேயோ யாத்திரை பண்ணும்போது இவனுக்கு ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுத்தான், அவனுக்கு டீ வாங்கி கொடுத்தான், முடிஞ்சு போய்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கொடுத்தது. ரொம்ப சுலபமாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்துடும். ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுறதுக்குள்ளே சிக்கம் வந்துடும். ஆனால் அந்த நட்பை காப்பாற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம். துஷ்கரம் பரிபாலனம்.
இதெல்லாம் யோஜனை பண்ணி பார்க்குற போது நீங்கள் ராமருக்கு உபகாரம் பண்ணணும். ஏன்னா உங்களுக்கு நேற்றுக்கே சொன்னேன், ராஜ்யத்தை அடைஞ்சுட்டே யசஸ் அடைஞ்சுட்டே குலத்துடைய ஸ்ரீயானது குலத்துடைய வைபவமானது நன்னா வளர்ந்துடுத்து. இப்போ மித்தனுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் மாத்திரம்தான் பாக்கி இருக்குது, நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லி சுக்ரீவன் உத்தரவு போட்டு 15 நாளைக்குள்ளே எந்த வானரால் எங்கே இருந்தாலும் வந்து சேரணும்னு உத்தரவு போட்டிருக்கார். அதெல்லாம் ஏற்கனவே நேற்றைய தினம் பார்த்த விஷயம். இப்போ மறுபடியும் லக்ஷ்மணன் வந்து நிற்கிற போது தி மேட்டர் அக்வயர்ஸ் எ கிரேட்டர் இமீடியசி. அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி சொல்கிறார், உங்களுக்கு கிருதாபராத ஜெகதே. இது நல்லா கவனிக்கும். ராஜாவை பார்த்து ஒரு மந்திரி சொல்கிறாருன்னா எவ்வளோ டெமோக்ராட்டிக்காக இருந்திருக்கு, எவ்வளோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருந்திருக்குங்கிறத கவனிக்கணும் அந்த காலத்தில். இன்றைக்கி டெமோக்ரஸின்னு நம்ம சொல்கிறோம், அன்றைக்கி மோனார்க்கி தான். ஏன்னா பட்டாபிஷேகம் தான் நடந்திருக்கு, ராஜாவாக தான் முடிசூட்டி வச்சுருக்கா. டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை, ராஜதந்திரம் தான் அந்த காலத்தில். ஆனால் ஜனதந்திரத்தை விட ராஜதந்திரமானது இட் வாஸ் மச் மோர் ஓப்பன், மச் மோர் டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் மச் மோர் ரெஸ்பான்சிவ் டு பப்ளிக் ஒப்பீனியன். அப்படி தான் இருந்திருக்கு. இங்கே கிருதாபராதஸ்யஜதே ந பஷ்யாமி அகம் க்ஷமம் அந்தரேண அஞ்சலிம் பத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய பிரசாதனு. நீங்கள் அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டே இத்தனைவா சீதையை போய் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து சீதையை கொண்டு சேர்த்துக்கணும் ராமனோட. தப்பு பண்ணிவிட்டேள். அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் உண்டு, கூப்பின கையோடு லக்ஷ்மணனை போய் சமாதானம் பண்ணுங்க. தப்பு பண்ணிவிட்டான்னா ஈ மஸ்ட் பி ஆன் தி டிஃபென்சிவ், வினயத்தோடு இருக்கணும். தப்பு பண்ணவன் திமிரோடு பேசினான்னா வந்திருக்கனுக்கு கோபம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக போகும். நீங்கள் போய் லக்ஷ்மணனை போய் சமாதானம் பண்ணணும் அப்படின்னார். லக்ஷ்மணனை டைரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் யோஜனை சுக்ரீவனுக்கு. அதனால் என்ன பண்ணால், தாரை ஏற்கனவே வாதி உயிரிழக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்க, ஏதாவது இக்கட்டான நிலை இருந்தால் தாரையுடைய கவுன்சில் எடுத்துக்கோப்பா, அவர் சரியாக கைட் பண்ணுவார், ரொம்ப பர்சன் ஆஃப் கிரேட் விஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் சுக்ரீவன்ட்ட. தாரையை கூப்பிட்டு நீ போய் கொஞ்சம் சமாதானம் பண்ணி லக்ஷ்மணன், அப்புறமா நான் பின்னாடி வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு தாரையை அனுப்புகிறேன். ஏதோ நம்ம வான ஸ்திரீகளெல்லாம் வந்திருக்கா, அவளுடைய காலில் இருக்கக்கூடிய கொலுசுடைய சத்தம், இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டியானத்துடைய சத்தம்லாம் கேட்டு லக்ஷ்மணன் கொஞ்சம் சௌமித்ரிகி லஜ்ஜிதோ பவது பூஜிதம் நூபுராணாஞ்ச காஞ்சீனான் நினதம் ததா. நூபுரங்கிறது காலில் இருக்கக்கூடிய குலுசு, காஞ்சிங்கிறது இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டியானம். இந்த சப்தங்களுக்கெல்லாம் சனிஷம்யது தர்மாத் சனிஷம்யசு தர்மாத்மா சௌமித்ரிகி லஜ்ஜிதோ பவது. ஸ்திரீகள்கிட்ட பேசுறதுனா எப்போதுமே கொஞ்சம் டங் டைடாக போயிடுவோம் லக்ஷ்மணன். வெக்கப்பட்டானா நாம் போய் ஒரு ஸ்திரீ இடத்துல போய் கோபத்தை காட்டிட்டு போகிறோமேனு உள்ளூர ஒரு பயம். இதை சுக்ரீவன் நன்னா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு ஸ்திரீகள்கிட்ட மகாத்மாக்களாக இருக்கக்கூடியவா இதெல்லாம் கோல்டன் வேர்ட்ஸில் எழுதிக்க வேண்டியது. கதையை மாத்திரம் சொல்லிட்டு வரல வால்மீகி. நமக்கு டே டு டே லைஃப்பில் எப்படிகள்லாம் இருக்கணுங்கிறதுக்கு கைட்லைன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காள். நகி ஸ்திரீஷு மகாத்மானகா கொச்சித் குர்வந்தி தாருணம். அரை ஸ்லோகம் சின்னதாக பெரிய ஒரு அடைஜாட்டமாக சொல்லிவிட்டாள். நகி ஸ்திரீஷு மகாத்மானகா கொச்சித் குர்வந்தி தாருணம். ஸ்திரீகள்கிட்ட போய் தப்பாக கோபப்பட மாட்டா, உக்ரமான விஷயத்தை செய்ய மாட்டா, மகாத்மாக்களாக இருக்கிறவா. அதனால் இது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் நாம் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும். கோபத்தை போய் ஸ்திரீகிட்ட போய் காட்டுறதா அவ்வளவுதான் உன்னோட லெவலாக ரொம்ப கீழ்த்தரம். கோபத்தை யார்ட்டையுமே காட்டாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப வசதி. அப்படியே கோபம் வந்துவிட்டால் கூட பேசாமல் ஒரு 10 நிமிஷம் மௌனமாக இருந்துடணும். இல்லை ராமராமான்னு பண்ணுறது. கோபத்தோடு ராமராமா பண்ணலாமானாக்க கோபத்தோடு பேசுகிறத விட ராமராமா பண்ணுறது பெட்டர். அப்படி தான் பார்க்கணும். சாந்தமாக ராமநாமா பண்ணால் ரொம்ப வசதி. இல்லை என்னால் அந்த இடத்த பார்த்தாலே கோபம் வருது, சட்டையை பொண்ணு எங்கேயாவது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவில்லையோ கார்டன்லையோ எங்கேயாவது போய் 10 நிமிஷம் உட்காந்துட்டு வாயேன். 6 தினம்னு சொன்னாலும் ஓவியா தானாக 1/2 மணி நேரம் ஆச்சுனாக்க. ஆனால் இந்த கோபத்தை எப்படி விருத்தி பண்ணிக்கலாம், இன்னும் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய தாக்கலாம், எப்படிகள்லாம் நம்முடைய பாயிண்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலான்னு நினச்சின்னு இருக்கக்கூடாது. இந்த 1/2 மணி நேரம் போயிட்டு வரும்போது ராமரை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ராமரோ குருவாயூரப்பனோ கிருஷ்ணனோ சிவனோ அம்பாளோ நீங்கள் எந்த சுவாமியை தியானம் பண்ணாலும் சரி, எந்த சுவாமியும் உன்னை கோபத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய சுவாமி ஒரு சுவாமி கிடையாது. நம்ம மதத்தில் மாத்திரம் இல்லை, எந்த மதத்துலேயும் கிடையாது. கோபம் வேணும், கோபம் நல்லது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மதம் ஏதாவது ஒரு மதம் காட்டும் கூட. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த மதமாவது கோபம் நல்லதுன்னு சொல்லக்கூடிய மதம் யாருமே கிடையாது. அதனால் கோபத்தை ஸ்திரீகள்கிட்ட காட்ட மாட்டான் மகாத்மாக்கள். நீ போய்ட்டு வா அப்படின்னு நினச்ச. சாப்ரஸ்கதந்தி மதவிக்வதாட்சி பிரலம்பகாஞ்சி குணகே மசுத்ரா
சலக்ஷணா லக்ஷ்மணசந்நிதானம் ஜகாமதாராநமிதாங்கயஷ்டி. லக்ஷ்மணனை பார்த்து பேசுகிறேன். உங்களுக்கு ஏன் கோபம் வந்திருக்கு? உங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது கோபமாக இருக்குது. கிங்கோபமூலம் மனுஜேந்திரபுத்திரா கஸ்தேன சந்திஷ்டதி வாங்நிதேஷே கசுஷ்கவிருட்சம் வனமாபதந்தம் தவாக்னிமாசீததி. கோபத்துக்கு நீங்கள் வசப்படலாமா? கோபத்தோடு இருக்கக்கூடியவனை யாராவது கெட்டுக்கு நெருங்குவாடா? ஒரே காடு பற்றி எரியுது, ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். அந்த அக்னியில் யாராவது உள்ள நுழைவாடா? கஸ்தேன சந்திஷ்டதி வாங்நிதேஷே. நீங்கள் உத்தரவு போட்ட விஷயத்தை யாராவது மீறி நடந்துவிட்டாளா? கசுஷ்க விருட்சம் வனமாபதந்தம் தவாக்னிமாசீததி நிர்விசங்கா ந காமதந்திரே தவ புத்திரஸ்தி त्वं यथा कोपवशं प्रपन्नः न देशकालौ न गिचार्थधर्मौ अवेक्षते कामरतिर्मनुष्यः. நீங்கள் கோபத்தில் எப்படி ரொம்ப கோபத்துக்கு வசப்பட்டுருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி சில பேர் காமத்துக்கு ரொம்ப வசப்பட்டுருக்கார். அந்த காமத்துக்கு வசப்பட்டுறான்னா அவனுக்கு எது தேசம் எது காலம் தெரியாது. இந்த இடத்துல இந்த காரியத்தை செய்யலாமான்னு தெரியாது, இந்த காலத்தில் இந்த காரியத்தை செய்யலாமான்னு தெரியாது. அர்த்தம் தர்மம் எல்லாம் போயிடுது. தர்மம் அர்த்தம் ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா மோட்சம் மாத்திரம் இருக்குமா என்ன? அவனுக்கு காமம் மாத்திரம்தான் நின்று இருக்கு. அதனால் இந்த தேசகாலோ நெகிச்சார்த்த தர்மௌ அவேக்ஷதே காமரத்து மனுஷா. சாமானியமான மனுஷர்கள் இல்லை, ரொம்ப பெரிய முனிவர்களெல்லாம் மகர்ஷயோ தர்ம தபோபிகாமாக காஹமானுகாமாக பிரதிபத்தமோகாக அயம் பிரகிருத்தியா ச பதக்கபிஸ்து கதம் ந சஜ்ஜேத சுகேஷு ராஜா. பெரிய மகர்ஷிகள் ரொம்ப தபஸ் பண்ணவர்கள்லாம் தர்ம தபோபிகாமாக. அவளுக்கு தர்மத்தில் தான் ஆசை இருந்திருக்கு, தபஸ் பண்ணணும் தான் ஆசை இருந்திருக்கு. அவளே காமத்துக்கு வசப்பட்டுட்டா. இது வாஸ்தவத்தை தாத்பரியம் என்னங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். பாலகாண்டனை சொல்கிற போதே விஸ்வாமித்திரோட சரித்திரம் சொல்கிற போது பார்த்துட்டோம். விஸ்வாமித்திரோ பராசரோ இல்லை கஷ்யபரோ இந்த மாதிரி மகான்களெல்லாம் காமத்துக்கு வசப்பட்ட மாதிரி நடிச்சிருக்கா, வாஸ்தவத்தில் வசப்படலைங்கிறது பாலகாண்டத்தில் சொன்ன விஷயத்தை இப்போ ஞாபகப்படுத்திக்கணும். ஆனால் லக்ஷ்மணனுக்கு அந்த காமத்துடைய வேகம் என்னன்னு புரிய வைக்கிறதுக்காக இவளை எக்ஸாம்பிள் காட்டிவிட்டாள் தாரே. மகர்ஷயோ தர்ம தபோபிகாமாக காஹமானுகாமாக பிரதிபத்தமோகாக. அவள்லாம் தர்மத்தையும் தபஸையுமே லட்சியமாக வச்சிருந்தவா. ரிஷிகள் பெரிய மகான்கள் அவளே காமத்துக்கு வசப்பட்டுவிட்டா. இவன் ஸ்வபாவத்தால் சபலமான சுபாவம் கொண்டுவோம், பிறப்பால் வானரம் வேற. இவன் போய் காமத்தில் ஈடுபட்டான்னா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அயம் பிரகிருத்தியா சபலக்கபிஸ்து கதம் ந சஜ்ஜேத சுகேஷு ராஜா. அது மாத்திரம் இல்லை, புதுசாக ராஜ பதவி வேறு வந்திருக்கு. ராஜானா போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு வசதி இருக்குது, அதுக்கு வேணுங்கிற சௌரியங்கள்லாம் இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கிற போது ரொம்ப நாளாக சௌக்கியங்களை அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய ஒருவன் புதுசாக ரொம்ப நாள் கழித்து ராஜ்யத்தோட பத்னியோடு மறுபடியும் சேர்ந்துருக்கான். அவன் போகத்தில் ஈடுபடாமல் இருப்பானா. நீங்கள் போய் ரொம்ப கோபத்துக்கு இடம் கொடுக்கப்படாது, சாந்தமாகணும்னு சொல்லி தார சமாதானம் பண்ண. பின்னாடியே சுக்ரீவன் வந்தாள். சுக்ரீவன் வந்து லக்ஷ்மணன் போய் சமாதானம் பண்ணி, எனக்கு ராஜ்யம் ஸ்ரீச்ச யசஸ்சைவ, ராஜ்யமும் யசஸும் ஸ்ரீயும் சம்பத்தும் ராமபிரசாதாத் சௌமித்ரே சர்வம் பிராப்தமிதம் மயா. எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறதுலாம் ராமனுடைய பிரசாதம். நானாக என்னுடைய சொந்த சாமர்த்தியத்தால் சம்பாதிக்கலை, என் ராமன் போட்ட அனுகிரகம். இது ஒன் மோர் அடேஜ். நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய உலகத்தில் சில பேருக்கு புகழ் வருது, சில பேருக்கு பணம் நிறைய வருது, சில பேருக்கு பதவி வருது, சில பேருக்கு எல்லாமே சேர்ந்து வருது, சில பேருக்கு புத்தி சக்தி இருக்குது. எத்கிஞ்சித் பௌருஷம் பும்சாம் மேனே கிருஷ்ணானுகம்பிதம் பாகவதத்தில். ஏதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு பெருமை இருந்ததுனாக்க அது பகவானுடைய கிருப்பையே தவிர. சந்தான கோபாலியில் சொல்கிறார், அர்ஜுனனுக்கு இதை புரிய வச்சாள் சுவாமி ட்ரமாட்டிக்காக. அது கதை வேறு, அது தசமஸ்கந்தத்தில் கடைசியில் போயிருக்கு பாகவதத்தில். நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான். ஏதாவது நமக்கு ஒரு பெருமை இருந்துடுத்து, ஒருத்தனுக்கு பெரிய படிப்பு இருக்குது, ஒருத்தனுக்கு பெரிய ஸ்தானம் இருக்குது, ஒருத்தனுக்கு சொசைட்டியில் ஒரு பெரிய பேர் இருக்குது, இதெல்லாம் பகவான் போட்ட பிச்சேன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர நம்ம சாமர்த்தியத்தை டு யூ நோ ஹூ ஐ ஆம் அப்படின்னு மாறுதட்டுறதுக்கு இல்லை. மாறுதட்டினா அவ்வளோ நஷ்டமாக போயிடும். அதனால தான் கீதை அதிகம் சுவாமி சொன்னாள்,
ஏதாவது ஒரு மனுஷன்ட்டு ஏதாவது ஒரு விபூதி, எத்யத் விபூதி மத் சத்துவம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதமேவா தத்ரதேவ அவகச்சத்வம், என்னுடைய அம்சம் அங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னு விட்டார். மம தேஜோம்ச சம்பவம் தத்ததேவ அவகச்சத்துவம் மம தேஜோம்ச சம்பவம். பகவானுடைய அம்சம் ஒன்று இருக்குது, யார்ட்டையோ ஒரு கலை இருக்குது, ஏதோ ஒரு பெருமை ஒன்று இருக்குது, ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவனுக்கு ஒரு எமினன்ஸ் இருக்குனாக்க பகவானுடைய கிருப்பையை தவிர இவனுடைய சாமர்த்தியம் இல்லை. நினச்சி பாருங்களேன், ஒரே சமயத்தில் ஸ்கூலில் காலேஜில் படிக்கிறபோது நம்ம விட கெட்டிக்காரனாக படித்தவாள்லாம் இருந்திருப்பா, நம்ம விட வசதியாக இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் இருக்கிறவா இருந்திருப்பா. அந்த குடும்பத்தை விட இப்போ வசதியாக நம்ம குடும்பத்தை வச்சுருக்கான் சுவாமி. அவனை விட ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கின விட நமக்கு அதிகமாக புத்தி லேட்டரான இன் லைஃப், புத்தி லேட்டர் டெவலப்மெண்ட், அது மாதிரி லேட்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு அந்த புத்தி, லேட்டராக டெவலப் ஆகிடுது, அந்த மாதிரி ஆகிடுது. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? நம்ம சாமர்த்தியம் காரணமாக. ஏன்னா ஒரே மாதிரி பரீட்சை எழுதலாம், ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு இஷ்யூவில் ஒருத்தனுக்கு மார்க் போய்டுறது, ஒருத்தனுக்கு மார்க் கிடைக்கிறது, ஒருத்தனுக்கு டக்குன்னு சமயத்தில் தோணுறது, ஆன்சர் தோணுறது, ஒருத்தனுக்கு எதெல்லாம் அவனுக்கு ஃப்ளூக்கில் தோணிருக்கு. ஃப்ளூக்கில் மார்க், ஃப்ளூக்கில் ஒருத்தன் அட்டம் பண்ணப்படாது. அட்டம் பண்ணான்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்னு ஒன்று உண்டு. அது மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் தான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கொடுப்போம். இவன் ஏதோ ஃப்ளூக்கில் டிக் பண்ணால் கரெக்டாக போயிடுது, மார்க் வந்து கொடுத்தவனுக்கு. அதனால் ஒரு அரை மார்க்கு 1 மார்க் வித்தியாசம் போடுமே. இங்கேயோ ஒருத்தனுக்கு ஐஐஎம்மில் அட்மிஷன் கிடச்சிடுத்து, ஐஐடியில் அட்மிஷன் கிடச்சிடுத்து, ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கல. இதெல்லாம் பகவானுடைய கிருப்பையே தவிர, கிடைக்கிறதும் கிருப்பை தான், கிடைக்காமல் இருக்கிறதும் கிருப்பை தான். அது ஒன்றும் எல்லாமே கிருப்பை தான், அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஸ்தானத்தை கொடுத்து படிப்பை கொடுத்து கிருப்பை பண்ணுறார் சுவாமி. ஒருத்தருக்கு படிப்பு அவ்வளோ தூரம் ஏறமாட்டேங்கிறது, கொஞ்சம் புத்தி மந்த புத்தியாக இருக்குது, அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பகவான் இன்னும் தீவிரமாக பஜிக்கணும், நமக்கு புத்தி இல்லை, பகவான் ஒருத்தன் தான் நமக்கு கத்தின்னு அவனுக்கு பக்தியை திருடப்படுத்துறதுக்காக அப்படி செய்கிறேன். எல்லாமே அனுகிரகம் தான். ஒருத்தனுக்கு பணம் இருந்துட்டு பணத்தால் அவன் தானம் பண்ணி தர்மம் பண்ணி ஸ்ரேயஸ் அடையட்டுங்கிறதுக்காக பணத்தை கொடுத்துருக்க. ஒருத்தன் பரம ஏழையாக இருக்கான், நமக்கு தாசாச்சி சம்பத்தி ராமசீதாபத்தின்னு அபங்கத்தில் பாடின மாதிரி நமக்கு சீதாராமர் தான் நமக்கு தனம் அப்படின்னு தோணுறதுக்காக வச்சுருக்கா. இது பெரிய ஒரு பாடம் வாழ்க்கையில். எதுவாக இருந்தாலும் நல்லது கெட்டது எல்லாமே பகவானுடைய அனுகிரகம்தான், அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. இந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவத்தை சுவாமி கொடுத்துட்டாருன்னா, there cannot be a greater blessing in life than this approach to life. இது பகவானுடைய கிருப்பையால் ஏற்படணும். பெரியவா சொல்லிருக்கா, ஒருத்தருக்கு சம்பத்து வந்தது, பதவி வந்தது, நல்ல குழந்தைகள் இருந்தால் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நாம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்தது. இதெல்லாம் பகவானுடைய அனுகிரகம்னு ஆஸ்திகர்களாக இருக்கிறவா ஒத்துப்பா. கஷ்டம் வரும்போது பகவானுடைய அனுகிரகம்னு யாருக்காவது தோணுமா? கஷ்டம் வரும்போது எப்படி அனுகிரகம்னு எடுத்துக்கணும்னா, காரணமே இல்லாத அனுகிரகம் சுகம் கொடுக்கறது, துக்கம் கொடுக்கறது ஒரு காரணத்துக்காக செய்யக்கூடிய அனுகிரகம். அந்த துக்கம் வந்தால் தான் நீங்கள் மகான்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கோ. துக்கம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரௌமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வந்து the trauma has proved to be transformational in its nature. அது பெரிய ஒரு திசையை திருப்பி விட்டுடும். பகவானுடைய சரணத்தை போய் உடம்புப்படியாக பிடிச்சிக்கணும்னா சுகத்தையே அனுபவிச்சுன்னு இருக்கக்கூடியவனுக்கு அந்த மாதிரி பக்தி வராது. கஷ்டப்பட்டு அவமானப்பட்டு யாருமே சீந்தாமல் தனியாக நிற்கக்கூடிய தனிமரமாக நிற்கிறான் பாருங்கோ, அவனுக்கு தான் இன்னும் திடமாக பக்தி வரும். பகவானை தவிர நமக்கு வேறு கதி இல்லை. துவமேவ மாதாச்ச பிதாத்வமேவ துவமேவ பந்துஷ்ட சகாத்வமேவ துவமேவ வித்யா திரவிடம் துவமேவ துவமேவ சர்வம் மம தேவதேவா. எல்லாம் நீ தான். எல்லா தெளிவானும் அப்படி தான் சொல்லிருக்கா. துவதன்யம்னு யாச்சே, அப்படி பவான் தீனபந்துகு துவதன்யம்னு யாச்சே. உன்னை பஜனம் பண்ணுறதுக்கு இந்த வியாதியானது சிரமப்படுத்தின்னு இருக்கு. அந்த வியாதியை போக்கி வைக்கணும்னா என்னுடைய சரீரத்துடைய சௌரியத்துக்காக நான் கேட்கல, உன்னை பஜனம் பண்ணுறதுக்கு தடையாக இருக்கே, அதனால் அந்த வியாதியை நீ போக்கி வைக்கணும். சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை போய் ஆச்சாரியால் சொன்ன, பவான் தீனபந்துகு துவதன்யம் யாச்சே பவத் பக்திரோதம் சதா கிருப்தபாதம் மமாதிம் துதம் நாசய உமாசு தத்துவம். ஆதிங்கிறது மனசில் இருக்கக்கூடிய கிளேஷம். அந்த கிளேஷத்தை போக்கி வச்சா தான் சாந்தமாகும். மனசு சாந்தமானால் உன்னை நன்னா பஜிக்கலாம். அதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் நான் பிரார்த்திக்கிறேன். மமாதிம் துத்தம் நாசக உமாசு தத்துவம். இந்த மாதிரி ராமருடைய பிரசாதத்தால் தான் இந்த ராஜ்யமும் கீர்த்தியும் சகல விதமான சேஷை அடைஞ்சிருக்கேன். அதனால் நான் மறப்பேன், ஒரு நாள் மறக்க மாட்டேன். லக்ஷ்மண சுவாமி என்ன பண்ணிவிட்டார், கொஞ்சம் வேகமாக பேசிவிட்டார் சுக்ரீவன்டம். சுக்ரீவன் வந்து பிரசாதனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வேகத்தோடு வந்திருக்காரோ, அந்த வேகமானது இட் ஃபவுண்ட் அவுட்லெட் இன் இஸ் வேர்ட்ஸ். போய் சதமஸ்வாங்கிருத்தே ஹந்தி
சகஸ்ரம் து கவான்ருதே ஆத்மானம் ஸ்வஜனம் ஹந்தி புருஷம் புருஷான்ருதே. ஒருத்தன் செய்தின்றைய மறந்துவிட்டான், ஒருத்தன் பொய் சொல்லிவிட்டான்னா, ஒரு குதிரைக்காக ஆசைப்பட்டு ஒருத்தன் பொய் சொன்னான்னா 100 குதிரைகளை வதம் பண்ண தோஷம் அவனுக்கு வந்து சேர்றது. ஒரு பசுவுக்காக ஆசைப்பட்டு ஒரு பொய் சொல்லிவிட்டான்னா, இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் மகாபாரதத்துலேயும் இருக்குது. மைனர் வேரியேஷன்ஸ் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் மகாபாரதத்துலேயும் இருக்குது. சகஸ்ரம் து கவான்ருதே, ஒரு பசுவுக்காக ஆசைப்பட்டு ஒரு பொய்யை சொல்லிவிட்டானே, ஆனால் 1000 பசுக்களை வதம் பண்ண கோகத்தை பண்ண தோஷம் வந்து சேர்றது. எவன் ஒருத்தன் ஒரு மனுஷனுக்காக செய்ய வேண்டிய உபகாரத்தை மறந்து செய்யணுன்று இல்லாமல் அதை கை விடணும்னு நினைக்கிறானோ அவனுக்கு ஆத்மஹத்தி பண்ணிக்கக்கூடிய தோஷம் வருது. ஆத்மானம் ஸ்வஜனம் ஹந்தி, தன்னை சேர்ந்தவா எல்லாரையும் வதம் பண்ணக்கூடிய தோஷம் வந்து விடுறது. புருஷம் புருஷான்ருதே, சாஸ்திரத்தில் சில பாப்பங்களுக்கெல்லாம் பரிகாரம் சொல்லியிருக்காள். அதாவது மித்ரக்னேச்ச சுரா பிரம்மக்னேச்ச சுராபேச்ச மித்ரக்னே சோரே பிரம்ம பக்னவிரதே ததா நிஷ்கிருதிகி விகிதா சத்பிகி கிருத்தக்னேது ந நிஷ்கிருதிகி. சுராபானம் பண்ணிவிட்டான் அவனுக்கு முதற்கொண்டு பிராயஷ்சித்தம் சொல்லியிருக்கான். பிரம்மஹத்தி பண்ணிவிட்டான் அவனுக்கு முதற்கொண்டு பிராயஷ்சித்தம் சொல்கிறேன். திருடக்கூடியவனுக்கு பிராயஷ்சித்தம் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி விரதத்தில் பங்கம் வந்துடுத்து. விரதத்தில் இன்னென்ன விஷயங்கள் செய்யலாம், செய்யப்படாதுங்கிறது விதி நிஷேதங்கள் தான் இருக்குது. அந்த விதிகளை அனுஷ்டிக்கிற இந்த நிஷேதத்தை செஞ்சுட்டான். அந்த மாதிரி பக்ன விரதம்னு பேர் அவனுக்கு. விரதம் பங்கமாக போயிடுது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவனுக்கு முதற்கொண்டு நிஷ்கிருதினா பிராயஷ்சித்தம் சொல்லியிருக்க. ஆனால் செய்நன்றி மறந்தவனுக்கு மாத்திரம் பிராயஷ்சித்தமே சொல்லலை. பிரம்மக்னேச்ச சுராபேச்ச சோரே பக்னவிரதே ததா நிஷ்கிருதிகி விகிதா சத்பிகி கிருதக்னேனாஸ்தி நிஷ்கிருதிகி. இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ஜாகிரதையாக சொல்லணும். அவங்க பிரம்மகத்திக்கு சுராபானத்துக்கு முதற்கொண்டு நிஷ்கிருதி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டார், வால்மீகியை சொல்லிவிட்டார். அதனால் சுராபானம் பண்ணலாம், அதனால் பிரம்மகத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கப்படாது. அதை விட அதுவே ரொம்ப கடுமையான மகாபாதகம். அதை விட கடுமையான பாதகம் இந்த செய்நின்று மறக்கிறது. அதனால தான் வள்ளுவரும் சொல்கிற போது என்னன்று கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு அப்படின்னு விட்டார் வள்ளுவர். செய்நன்றி மறந்துவிட்டானே, ஆனால் கிருத்தஜனாக போயிட்டான்னா கிருத்தஜனாக இருக்கணும். கிருத்தஜனாக போயிட்டான்னா கிருத்தத்தை தெரிந்து கொண்டவன் செஞ்ச உபகாரத்தை மறக்காமல் இருக்கக்கூடியவன் கிருத்தஜன். செஞ்ச உபகாரத்தை அடியோடு மறக்கக்கூடியவன். சில சமயத்தில் அவுட்ரைட்டாக டினே கூட பண்ணிவிடுவான். என்ன நீங்கள் எனக்கு பண்ணிவிட்டேன், ஒன்றும் பண்ணலையே அப்படின்னு ஓப்பனாக டினே பண்ணிவிடுவான். அவன் கிருத்தஜனையும் கிருத்தஜன தரன்னு சொல்லுவான். அவனை மறந்தவன் கிருத்தஜன். அந்த மறந்தது ஜஸ்டிஃபை பண்ணி பேசலாம் பாருங்கோ, அவன் கிருத்தஜன தரன்னு சொல்லணும். இது ஸ்லோகத்தில் இல்லை, நாம அனுமானம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். கிருத்தஜ்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதிக்கு, செய்நன்று மறந்தவனுக்கு மாத்திரம் நிஷ்கிருதிங்கிற பிராயஷ்சித்தம் சொல்லலை. எங்கள் அண்ணா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கார். நச்சசங்குச்சித பந்தாக ஏஹேனவாலீகதோ கதா. இந்த ராமன் எப்பேற்பட்ட பிரபு தெரியுமா? நீ பாப்பியாக இருக்கக்கூடிய உனக்கு பொறுத்தியார் துக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு பாப்ப கருண வேதினா வானராணாம் சுதுஷ்பிராபம். ராஜ்யம் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதாக இருக்குது. அந்த ராஜ்யம் வானராளுடைய ராஜ்யமானது நீ துராத்மா மகாத்மனா, மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் அண்ணா மூலமாக துராத்மாவாக இருக்கக்கூடிய நீ இந்த ராஜ்யத்தை அடைஞ்சுட்ட. அதை மறந்துட்டு பெரிய உபகாரத்தை பண்ணிருக்காருங்கிறத மறந்து சீதையை தேடுறதுக்கு இன்னும் பிரயத்னம் பண்ணாமல் இருக்க. நச்சசங்குச்சித பந்தாக ஏனவாலி ஹதோகதா சமயே திஷ்ட சுக்ரீவ மாஹவாதி பதமன்வகாக. நானே உங்களை வதம் பண்ணாலும் பண்ணிவிடுவேன். சீக்கிரம் அதை வேடிக்கையாக பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள். எங்கள் அண்ணாட்ட வரையா உங்கள் அண்ணாட்ட போகிறியான்னு கேட்டான். அந்த மாதிரி அந்த பாதை இன்னும் மூடி போகலை, திறந்துதான் இருக்குது. அந்த கேட்டானது வாலி அனுப்பிச்ச கதவானது இன்னும் திறந்தான் இருக்குது. வாலி பின்னாடி நீ தொடர்ந்து போகணும்னு நினைக்காதேன்னு சொன்ன உடனே அங்கேருந்து சுக்ரீவன் லக்ஷ்மண சமாதானம் பண்ணி கிடச்சிருக்கக்கூடிய ராஜ்யம் என்னுடைய போகங்கள் எல்லாமே ராமனுடைய பிரசாதம். ராமபிரசாதா சௌமித்திரே, எல்லாமே எனக்கு ராமனுடைய பிரசாதத்தால் தான் கிடச்சிருக்கு. அதனால் என்கிட்ட கோச்சிக்கப்படாது. ஏதோ நகஷ்சின்ன அபராத்தியத்தை, இது யுத்த காண்டத்துலேயும் வருது, கிருஷ்ண காண்டத்துலேயும் வருது. தப்பு பண்ணாது யாராவது ஒருத்தன் உலகத்தில் இருக்கா? நகஷ்சின்ன அபராத்தியத்தை. தெர் இஸ் நோ மேன் ஹூ இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் எரர். தப்பே பண்ணாலும் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது. ஞானிகள் இருக்கலாம்,
சாதாரண மனுஷன் தப்பே பண்ணலேன்னு ஒருத்தன் சொன்னான்னா ஒன் மோர் தப்பு வந்து சேருது அவனுக்கு. பொய் சொல்கிறாங்கிற தப்பு இன்னும் சேர்ந்து வருது அவன்கிட்ட. தப்பே பண்ணலேன்னு இவனால் நெஞ்சை தொட்டு சொல்ல முடியுமா? தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஏதோ தப்பு நடக்கிறது. அந்த மாதிரி நகச்சின்ன அபராத்தியத்தை, தப்பு பண்ணாதவா யாரும் கிடையாது. நீங்கள் பெரிய மனசு பண்ணி அதை மனசை பொருட்படுத்தப்படாது இப்படியெல்லாம் பிரார்த்திச்சாள். உடனே உத்தரவு போட்டு வாழ்நாள் எங்கே இருந்தாலும், எந்த மூலை முடுக்கில், எந்த மலையில், எந்த காட்டில் இருந்தாலும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல கிருஷ்ணகிரியில் வந்து சுக்ரீவன்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். 10 நாள் தான் டைம். அந்த 10 நாளைக்குள்ளே வரலைன்னா யார் வரலையோ அவளை சிரச்சேதம் பண்ணுவேன். அப்படி ஒரு உத்தரவு. மிலிட்ரி டிசிப்ளின் வேணும் அங்கே. வந்து கொஸ்டின்ஸே கேட்குறதுக்கு இடமே கிடையாது. மிலிட்ரி ஆர்டர்னால் இட் மஸ்ட் பி எக்ஸிக்யூட்டட். த ஆர்டர் மஸ்ட் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஆர் யூ வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ரெண்டுக்குள்ளே ஒன்று தான். எதர் யூ எக்ஸிக்யூட் தி ஆர்டர் ஆர் கெட் ரெடி டு கெட் எக்ஸிக்யூட்டட், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி சுக்ரீவன் ஆக்கிய பண்ணிவிட்டேன். பெரிய தங்க பல்லக்கு ஒன்று இருக்குது, தங்க விமானம் ஒன்று இருக்குது. அந்த விமானத்தில் போகலாம், ராமன்கிட்ட போகலான்னு லக்ஷ்மணியும் எதுக்க சொன்னேன். இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுக பர்வதத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமைகள்லாம் சொல்கிறார். அங்கே சொல்கிற போது யக்கச்சித் சகிருதஷ்ணாதி மாசம் பவதி தர்ப்பிதா. அங்கே கிடைக்கக்கூடிய கிழங்குகள் பழங்கள்லாம் எப்படி இருக்குனாக்க, ஒரே ஒரு முறை சொல்பமாக ஆகாரம் பண்ணிவிட்டா கூட ஒரு மாதத்துக்கு வச்சுக்காதான். ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குமே நமக்கு. மாதத்துக்கு ஒரே ஒரு முறை, மாதத்துக்கு ஒரு முறை நம்மளால் உபவாசம் இருக்க முடியல. மாதத்துக்கு ஒரே ஒரு முறை சாப்பிட்டுட்டா போகிறோம். கிழங்கையோ பழத்தையோ மாதம் முழுக்க 30 நாளைக்கு வசிக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் சுக்ரீவன் அங்கே போய் ஆசிரிச்சிருக்கார் போலுக்கு. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரார். சுவாமி ராமன்கிட்ட வந்தாள். ராமன் வெளியில் தான் இருக்கார், பிரசன்னகிரியில் தான் இருக்கார். ராமன்கிட்ட வந்து சேர்ந்த உடனே பாதயோகோ பதித்தம் வீரம் தமுத்தியாப்பிய ஹரீஸ்வரம், பாதயோகோ பதித்தம் மூர்த்னா தமுத்தாப்பிய ஹரீஸ்வரம் பிரீத்தியாச்ச பகுமானாச்ச ராகவகா பரிஷஸ்வஜே. காலில் வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டான் சுக்ரீவன். யாராவது நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டா அப்படியே உருகி போயிடுவாள் சுவாமி. வேறு ஒன்றுமே இந்த தேவையே இல்லை. அவன் தப்பு பண்ணிருக்கான், தப்பு பண்ணல, அதை பற்றியே விசாரம் இல்லை. காலில் வந்து ஒருத்தன் விழுந்து விட்டான்னா உருகி போயிடுவார், நெகிழ்ந்து போயிடுவார் சுவாமி. பிரீத்தி ஒரு பக்கம், ராஜாங்கிற பகுமானம் ஒரு பக்கம். ராஜாங்கிற கௌரவத்தையும் கொடுக்கணும், பிரீத்தியும் காட்டணும். ஓடி வந்து சுவாமி ஆலிங்கனம் பண்ணின்றாலாம். தம் உத்தாப்பிய ஹரீஸ்வரம், கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய தலைபிடிந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனை அப்படி கை கொடுத்து தூக்கி வாரி அணைச்சின்றாலாம். பாதயோகோ பதித்தம் மூர்த்னா, தலைபிடிந்து நமஸ்காரம். பாதயோகோ பதித்தம் மூர்த்னா தமுத்தாப்பிய ஹரீஸ்வரம் பிரீத்தியாச்ச பகுமானாச்ச ராகவ பரிஷஸ்வஜே. சுவாமி ராமனையே வச்சிருந்து வானராள்னா அதுக்குள்ளே பல இடங்கள்லேருந்து வர, அது ஒரு சர்க்கம் போய் சொல்லியிருக்கார். யார் யார் எத்தனை கோடி வானராளோடு வந்து சேர்ந்தாள். இந்த கன்ஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. கோடிக்கு குறைச்சலாக பேச்சே கிடையாது. மினிமம் 1 கோடி. அதான் கோடிக்கணக்கான வானராளோடு வர. சுக்ரீவனுடைய ஆக்ஞைக்கு கட்டுப்பட்டு ஆஞ்சநேய சுவாமி கடைசியில் தான் சொல்கிறார். ஆஞ்சநேயர் இந்த சர்க்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் தான் ஆஞ்சநேயர் பற்றி சொல்கிறார். அவர் ஆஸ் யூஷுவல் செல்ஃப் எஃபேஸ்மெண்ட் பர்சானிஃபைடாக இருக்கிறதுனால அவர் தான் கூட்டின்னு வந்திருக்க 1000 கோடி வீரர்களோடு வந்திருக்கார், வானராளோடு வர ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஆனால் கடைசியில் தான் அவர் இருக்கக்கூடிய இடமே எல்லோரும் வந்தப்பறம் கடைசியில் வந்து சேர்றார். நலன் நீலன் அங்கதன் அப்பாவுக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய பராக்கிரமத்தோடு அங்கதன் வந்து சேர்றார். சுக்ரீவனுடைய மாமனார் சுஷேனர்னு பேர். தாராபிதா, தாரையுடைய அப்பா அவர். அந்த சுஷேனன் வைத்திய சாஸ்திரத்தை மகா நிபுணர். வைத்தியர்களாக வானராளுக்கெல்லாம் வைத்தியராக இருந்திருக்கார் சுஷேனன். பின்னாடி யுத்த காண்டத்துலேயும் அந்த சஞ்சீவனி பர்வத்தை கொண்டு வரணும்னு சஜஸ்ட் பண்ணவரே சுஷேனர் தான். முதல்ல ஜாம்பவான் சஜஸ்ட் பண்ணார். சுஷேனன் பார்த்துட்டு லக்ஷ்மணனுக்கு சக்தி க்ஷேபம் ஏற்பட்டு மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்கக்கூடிய சமயத்தில் மயங்கி தான் இருக்கான், உயிர் போகலேன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணது சுஷேனர் தான். அந்த சுஷேனர் அங்கேருந்து வர சதபதினு ஒரு பெரிய வீரன். அவனும் கோடிக்கணக்கான வானராளோடு வந்து சேர்ந்தார். அதே மாதிரி ருமன்வான்னு ஒருத்தர். ஜாம்பவான் கரடிகளுக்கெல்லாம் ராஜா. கோடிக்கணக்கான கரடிகளோடு ஜாம்பவான் வந்து சேர்றார். ஆஞ்சநேய சுவாமி 1000 கோடி வானராளோடு வந்தாலாம். ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி இருக்காள். கைலாச சிகர பிரக்ஷைகி வானரைகி உக்ரவிக்ரமைகி விருதா கோடி சகசிரேன ஹனுமான் பிரத்யதிருஷ்யதா. கைலாசத்துடைய சிகரத்தை போல் அவ்வளோ கம்பீரமான தோற்றமாக உக்ரமான பராக்கிரமம் கொண்டவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும்.
அந்த மாதிரி 1000 கோடி வானராள், அவ்வளோ வானராளோடு வந்து சேர்ற அந்த இடமே ரொம்ப எக்ஸ்பான்சிவாக இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது. இன்றைக்கி நமக்கு ஒன்றும் இந்திய ஜனத்தொகை ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த 140 கோடிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை. ஒவ்வொருத்தரும் நூற்றுக்கணக்கான கோடி, ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளோடு வந்து சேர்ந்திருக்க. இவ்வளோ பேரும் வந்தப்புறம் சுவாமி ராமனை பார்த்து இவா எல்லாரும் எப்படி இருக்கா தெரியுமா? பிருத்திவ்யம் புச்சரா ராமா நானா நக நிவாசினா கோட்யக்ரஷ இமே சர்வே. உன்னுடைய கிங்கரர்களாக இருக்கா, நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்க தயாராக இருக்கா. பூமியில் ஜலத்தில் எல்லாத்தையும் சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டவர்களாக இருக்கார். பிருத்திவ்யம்பு சராராமா நானாநக நிவாசினா, பல மலைகளில் வாசம் பண்ணக்கூடியவர்கள் என்னுடைய ஒரு வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு அவள் இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து வந்து சேர்ந்துருக்கா. நீ என்ன சொன்னாலும் செய்ய தயாராக இருக்கா, நீ உத்தரவு பண்ணுன. அந்த இங்கிதங்கிறது ராமத்தையும் தான் படிச்சுக்கணும். சுவாமி உடனே சுக்ரீவனை பார்த்து பிரபு நாகமஸ்மி பிரபு அஸ்மின் காரியே வானரேஷ ந லக்ஷ்மணா. இந்த காரியத்தில் நான் தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, லக்ஷ்மணன் தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. நீங்கள் தான் சுக்ரீவா, நீ தான் காரணமாக இருக்கணும், நீ தான் தீர்மானம் பண்ணணும், நீ தான் இந்த சைன்யங்களுக்கெல்லாம் எப்படி பிரயோகம் பண்ணுங்கிறது நீ தான் தீர்மானம் பண்ணணும். ஏன்னா அவர் ஒரு மரியாதையில் சொல்கிறார். இஸ் டிஃபரிங் டு ராமா. ராமன் நீ தான் ராஜா, நீ தான் உத்தரவு பண்ணணும், உன்னுடைய சைன்யங்கள் நீ தான் உத்தரவு பண்ணணும்னு விட்ட. இந்த இங்கிதங்கள்லாம் தெரியணும். சில சமயத்தில் ஏதோ ஒரு பிரியத்தில் சொல்கிறாளேங்கிறதுக்காக நாம் வந்து வி ஷுட் நாட் எக்ஸசைஸ் பவர்ஸ் விச் வி டோன்ட் ஹேவ். அவள் ஏதோ பிரியத்தில் சொல்லியிருப்பா, உடனே அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணால் பின்னாடி எங்கேயாவது வைமனசத்தில் கொண்டு விட்டுடும். வாழ்க்கையிலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்க கீழே ஒரு நாளைக்கு வேறு கான்டெக்ஸ்ட்டில் சொன்னேன். உங்கள் கிரகமாட்டமாக நினச்சிங்கன்னு சொன்னாக்க அது எந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை சொல்லியிருக்கா, எந்த அளவு மட்டும் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். உங்கள் கிரகமாட்டமானா ஏதோ ஒரு பால் கேட்டால் ஒரு வெந்நீர் கேட்டால் கொடுப்பா. அதுக்காக பாதி வீடு எழுதி வைங்கன்னு சொன்னால் யாரும் எழுதி வைக்க மாட்டேன். அது வந்து அன்புக்காக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. அதை அந்த அன்பை அப்படியே காப்பாற்றிக்கணும், அந்த மரியாதை அப்படியே காப்பாற்றிக்கணும். சுவாமி நீ தான் தீர்மானம்னு தொம் பிரபு, நீங்கள் தான் இந்த பிரபுவாக இருக்க சைன்யங்களுக்கு நீ தான் உத்தரவு பண்ணணும்னு விட்டாள். அப்போ 40வது சர்க்கத்துலேருந்து 43வது சர்க்கம் பர்யந்தம் 4 சர்க்கங்கள் முதல்ல கிழக்கில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு திக்கிலையும் ஒரு தலைவனுடைய தலைமையில் சைன்யங்களுக்கெல்லாம் பிரேஷனம் பண்ணுறார் சுக்ரீவன். அந்தந்த திக்கில் என்னெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத ஒரு பெரிய சர்க்கமாக சொல்லியிருக்கார். சாதாரணமாக இந்த 40லேருந்து 43 தான் கொஞ்சம் பெரிய சர்க்கங்கள். 44லேருந்து அப்புறம் சின்னதாக போயிடும் சர்க்கங்கள்லாம். அப்புறம் கிருஷ்ணதா காரணம் கிடுகிடுன்னு அந்த சர்க்கங்கள்லாம் நகரும். இந்த 40லேருந்து 43 கொஞ்சம் நகர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். இது பாராயணம் பண்ணுற வாழ்க்கை தான் தெரியும். 40ல் கிழக்கு திக்குக்கு அனுப்புகிற. கிழக்கு திக்கில் வினதோ நாமயூதபகா, வினதன்கிற ஒரு பெரிய தலைவரை, வானர தலைவனை கூப்பிட்டு உங்கள் சைன்யங்கள்லாம் அழிச்சுட்டு நீங்கள் கிழக்கு திக்கில் போய் தரணும். கூடிய மட்டும் சங்கரமாக சொல்கிறேன். இந்த ஒவ்வொரு திக்கிலையும் அனுப்புகிற போது ஜியோகிராஃபிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஏராளமாக கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. சாதாரணமாக ராமாயணத்தில் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு பிரமேயம் வரதில்லை. ஏன்னா 9 நாள் ராமாயணம் கேட்டு தான் நமக்கு பழக்கமாக இருக்குது. அதில் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபண்ட் ஆஃப் ஜியோகிராஃபிக்கல் நாலேஜ் அவ்வளவையும் இந்த 4 சர்க்கங்களில் வருஷிச்சிருக்க. கிழக்கில் ஆரம்பிக்கணும். சாதாரணமாக கிழக்கு தான் ரொம்ப சாதாரணமாக நம்ம எந்த வைதிகமான கர்மா பண்ணாலும் கிழக்கு நோக்கி செய்கிறோமோனோ, பிராதசந்தியாவதனோ மாத்தியானம் எல்லாம் கிழக்கு நோக்கி இருக்கணும். அந்த மாதிரி பிரம்மச்சாரிகள் பண்ணக்கூடிய சமிதாதானம், கிரஸ்தாடாக இருக்கக்கூடிய பண்ணக்கூடிய அக்னிஹோத்திரம் உபாசனம் எதுவாக இருந்தாலும் கிழக்க பார்த்து இருக்கணும். கிழக்கில் தான் ஆரம்பிக்கிற. வினதனை கூப்பிட்டு சொல்கிறார். கிழக்க போடும்போது இங்கேருந்து நேர பாகீரதி கங்கை வருவள், கங்கையோடு யமுனை சரஸ்வதி இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த நதிகளெல்லாம் தேடிண்டு போகணும். அதே மாதிரி ஷோணம்னு ஒரு நதம். அந்த ஷோணம்ங்கிறது நதம்னா மேற்கு நோக்கி ஓடக்கூடியதெல்லாம் நதம், கிழக்க நோக்கி ஓடக்கூடியதெல்லாம் நதி. நதம்ங்கிறது புல்லிங்கம், நதிங்கிறது ஸ்ரீலிங்கம். இந்த மாதிரி ஒரு ஜெண்டர் பேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தீர்த்தங்களில் எனக்கு தெரிஞ்சு சம்ஸ்கிருதத்தை மாத்திரம்தான் இருக்குது. வேறு எந்த பாஷையிலையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜெண்டர் பேஸ்டாக ஒரு வித்தியாசத்தை சொல்ல முடியாது. இந்த ஷோணத்துக்கு ஏன் அப்படி பேருனாக்க, இது ஆச்சாரியாலும் சௌந்தரவதியில் ரெஃபர் பண்ணுற நதஷோனோ கங்கா தபன தனையேத்தி திரயமமும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தில் ரெஃபர் பண்ணுற. ஷோணம்னு சொன்னால் ஷேப்புன்னு அர்த்தம். அந்த ஷோணம் நதியுடைய கரையில் இருக்கக்கூடிய, நதத்துடைய கரையில் இருக்கக்கூடிய மண்ணெல்லாம்
செக்கச்சவேன்னு ரெட் சாயில்னு சொல்கிறா பாருங்கோ, ஷேப்பாக இருக்கும். அதனால தான் அது வந்து ரஜோகுணத்துக்கு ஒரு ஸ்வரூபமாகவும் சொல்லுவாள். கங்கை வெள்ளையாக இருக்கும், அது வந்து அது இன்னொரு விஷயம். யமுனை கருப்பாக இருக்காள், அது தமோகுணம்னு சொல்லுவாள். ஒரு விதத்தில் தமோகுணம்னு சொன்னாலும் கூட ஒரு விதத்தில் பார்க்கும்போது பரம கிருஷ்ண பக்தர். நம்ம கிருஷ்ணனுடைய வர்ணம் நமக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படி தீர்மானம் பண்ணி டெலிபரேட்லி அவுட் ஆஃப் சாய்ஸ் தான் கருத்த வர்ணத்தோடு இருக்கணும் தீர்மானம் பண்ணி அப்படி யமுனை இருக்காள். அவளுக்கு காளிந்தின்னு ஒரு பேர். அது கலிந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய பர்வதத்திலேருந்து ஓடி வரதுனால அவளுக்கு காளிந்தின்னு பேர். இது இங்கே தான் இருக்குது. இது ஸ்லோகத்தை பார்த்தா கூட கரெக்டாக தெரியாது. இது வந்து கீதா பிரஸில் கல்யாண கல்பத்தில் போட்ட இங்கிலீஷ் மீனிங்கில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ராக்கெட்டில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. காளிந்தம் என்ற ஒரு பர்வதத்திலேருந்து உதிக்கிறதுனால அவளுக்கு காளிந்தி அப்படின்னு பேர். முராரி கால காலிமா லலாம் அவரிதாரிணி. ஏற்கனவே யமுனாஷ்டகம் பகவத்பாதா பண்ண யமுனாஷ்டகத்திலேருந்து இந்த ஸ்லோகத்தை அயோத்தியா காண்டத்தில் யமுனையை தாண்டினார்னு சொல்கிற போது கோட் பண்ணித்து. அதாவது கிருஷ்ணன் கருப்பாக இருக்க அந்த பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கக்கூடிய நாமும் அதே வர்ணத்தை ஸ்வீகரிக்கணும்னு அவுட் ஆஃப் டெலிபரேட் சாய்ஸ் இந்த கருப்பாக இருக்கக்கூடிய வர்ணத்தை ஏற்றுருக்காள் யமுனை. சரஸ்வதி அவள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் அந்தர்வாகினியாக இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி சொல்கிறாள். சோணம் என்ற நதத்தை சொல்கிறாள். இதெல்லாம் தாண்டி போகணும். அதோடு கூட கௌஷிகி என்ற நதி, இந்த கௌஷிகி நதியுடைய தீர்த்தத்தை கையில் எடுத்துருந்தான் சிங்கியுடைய பிள்ளையாக சிங்கி சமீகருடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய சிங்கி பரீட்சத்துக்கு சாபம் கொடுத்தாருன்னு பாகவதத்தில் இருக்குது. கௌஷிக்யா உபஸ்பிருஷ்ய வாக்வஜ்ரம் விசசர்ஜா. வாக்காலேயே ஒரு வஜ்ரத்தை பிரயோகம் பண்ணிவிட்டார், சாபத்தை கொடுத்துட்டார். அது கௌஷிகின்னு தான் இப்போ மாடர்ன் பார்லன்ஸில் கோஷின்னு பேர். அது சிந்து நதியுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸில் சொல்கிற போது கோஷி, செனாப், ரவி, சுட்லஜ், பியாஸ் இந்த அஞ்சு தீர்த்தங்கள் சிந்து நதியுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸாக உபநதிகளாக இருக்குது. அந்த 5 நதிகளும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால தான் பஞ்சாப் அப்படின்னு வந்துடுச்சு. இவர் சுக்ரீவன் இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து கிழக்க போகக்கூடிய சமயத்தில் அதெல்லாம் இருந்திருக்கு போல் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம், இது திரேதாயுகத்தில் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் முன்னாடி நடந்த விஷயம். அதுக்கப்புறம் தேர் குட் ஹவ் பீன் சோ மெனி ஜியோஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இன் தி என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி பிளானட் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜியோஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும். அதனால் அப்போ இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் நீங்கள் சொல்கிறே இது இந்த பக்கம் இருக்க சுக்ரீவன் இந்த டைரக்ஷனில் சொல்லியிருக்கானேன்னு சந்தேகப்பட வேண்டாம். வால்மீகி எழுதக்கூடிய காலத்தில் ராமருடைய காலத்தில் எப்படி இருந்தோ அதை சுக்ரீவன் சொல்லியிருக்கார், அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கார் வால்மீகி, அவ்வளவுதான். அதனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கோஷின்னு சொல்கிறது, அவ்வளவுதான். கௌஷிகின்னு அந்த காலத்தில் பேர், இப்போ கோஷி அப்படின்னு பேர். இதெல்லாம் 2-3 தீபங்களை சொல்கிறேன். தீபங்கிறது பெரிய தீவு. அந்த தீவில் இக்ஷுத்வீபம்னு ஒரு தீபம். அதில் ஒரு பெரிய ஒரு சமுத்திரம், இக்ஷு முத்ரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமுத்திரமானது அந்த தீவை சூழ்ந்துருக்கு. அதனால தான் அதுக்கு இக்ஷு தீபம் அப்படின்னு பேர். யவத்வீபம் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுற போது மாடர்ன் ஜாவா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கணும். அதான் ஜாவும் யாவும் எப்போதுமே இன்டர்சேஞ்சபிளாக வரும். சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் ஜானு வரதெல்லாம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் யானு வந்துடும். யவத்வீபம் அது ஜாவா. அங்கே சுக்ல யஜுர்வேதம் ஜாஸ்தி இருந்துக்கு போல் இருக்குது ஒரு காலத்தில், ஒன்ஸ் அப்பான டைம். அதனால அதுக்கு ஜாவான்னு பேர் வந்துடுச்சு. அது தனி சப்ஜெக்ட். இப்போ இந்த யாவும் ஜாவும் எப்படி மாறுறதுங்கிறத பற்றி இப்போ பிரவேசம் பண்ண வேண்டாம். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அதாவது சிக்ஷேங்கிற ஒரு வேதத்துடைய அங்கத்தை பற்றி சொல்கிற போது எப்படி அந்தந்த சாக்கையில் இருக்கக்கூடிய உச்சரிப்புகளெல்லாம் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பாஷைகள் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்குங்கிறத சொல்கிற போது ஜாங்கிறது சுக்ல யஜுர்வேதத்தை சேர்ந்தது. அதனால தான் வடக்கெல்லாம் சுக்ல யஜுர்வேதம் ஜாஸ்தி. அதனால் நார்த் இந்தியா போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜமுனான்னு சொல்லுவாள். நமக்கு இங்கே தென்னாட்டில் ஆந்திர தேசத்துலலாம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் தான் ஜாஸ்தி. அதனால் யமுனான்னு நாம் சொல்கிறோம், அங்கே ஜமுனான்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி யவத்வீபம் தான் ஜாவா அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்க. அதே மாதிரி ஷால்மதின்னு ஒரு தீபம். அந்த ஷால்மதி தீபத்தில் சந்திர ரூபத்தில் பகவானை தியானம் பண்ணுறாள்னு பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சங்கரப்படுத்தி பட்டத்திரி பிராக்ஷே அர்க்கரூபமை அத பிராக்ஷே அர்க்கரூபமை ஷால்மதையிந்து ரூபம், ஷால்மத தீபத்தில் சந்திர ரூபத்தில் வசிக்கிறாள்னு இருக்குது. இந்த ஷால்மதின்னு ஏன் அதுக்கு பேர் வந்தது அந்த தீபத்துக்குனாக்க வஜ்ரகண்டக ஷால்மதின்னு ஒரு பெரிய விருட்சம் இருக்குது. அதனால தான் அதுக்கு அந்த பேர் வந்ததுன்னு இங்கே இந்த இடத்துல சொல்கிறேன்.
வஜ்ரகண்டக சால்மதின்னு நரகங்களில் ஒரு நரகத்துக்கு வஜ்ரகண்டக சால்மதின்னு பேர். அது பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கார். பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சமஸ்கந்த வர்ணனையும் இந்த 4 சர்க்கங்களில் ராமாயணத்தில் இருக்கிறதும் இன்டகிரேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. அந்த மாதிரி கிழக்கு திக்கில் போகக்கூடிய சமயத்தில் ஜட்டா ரூபஷிலா அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு பர்வதம், அதில் இருக்கக்கூடிய பாறைகளெல்லாம் ஸ்வர்ணத்தால் ஏற்பட்ட பாறைகளாக இருக்குமா. அதனால தான் ஜட்டாரூபஷிலா அப்படின்னு பேர். அதே மாதிரி இந்த அருணத்வீபம்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த அருணத்வீபத்தில் தான் இந்த பெரிய மலையை போல தோற்றத்தோட சைத நிபாக மகாகோராக மந்தேகானாம ராட்சசாக சைலாக்ரேஷு மகாகாயாக லம்பந்தே. அவள் வந்து தலைகீழ தொங்கின்னு இருக்கா, அந்த பெரிய பர்வதத்திலேருந்து தொங்கின்னு இருக்கா. அவளுக்கு சூரியன் உதிக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஜலத்தில் விழுந்து கீழே ஒரே ஜலமாக இருக்குது. அந்த ஜலத்தில் விழுந்ததுனால அவளுக்கு உயிர் மறுபடியும் ரிவைவ் ஆகி மறுபடியும் சூரிய உதயமாகக்கூடிய சமயத்தில் மறுபடியும் எழுப்பணும்னு நினைக்கிறார். ஆனால் நிகதாக பிரம்ம தேஜோபிகி அகன்யகனிவா புனக. இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். பெரிய ஒரு வேத சூக்ஷ்மமே, வேத மந்திரத்துடைய சூக்ஷ்மம் இந்த இடத்துல இருக்குது. காலத்தால் இந்த மந்தேகான்னு சொல்லக்கூடிய ராட்சசர்களெல்லாம் சூரியன் உதிக்காதபடி தடுக்கணும்னு பிரயத்னம் பண்ணுறேன். ஏன்னா அபிதப்தா து சூரியேன, அடுத்த ஸ்லோகத்தை அபிதப்தா து சூரியேன, சூரியனுடைய உஷ்ணம் வந்து ரொம்ப அவளை தவிக்க வைக்கிறது. உதிக்க வேண்டாம் தடுக்கணும்னு நினைக்கிற போது சூரியன் உதிக்கலைன்னா உலகத்துக்கு முழுக்க பெரிய சிரமம் வந்துடுமே. அதனால் பிராமணனாக பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி இந்த காயத்ரியை சொல்லி அர்க்கியம் கொடுக்குறோமோ. அர்க்கிய பிரதானம் ரொம்ப முக்கியம். 3 பாகங்களாக இருக்குது சந்தியாவந்தனமானது. இந்த அர்க்கிய பிரதானம்னு ஒரு பாகம், அது வந்து 21 தர்ப்பணங்களோட ஆதித்யன் தர்ப்பயாமியில் ஆரம்பித்து தாமோதரன் தர்ப்பயாமி பரிகந்தும் சொல்லி 21 தர்ப்பணம் பண்ணி ஒரு ஆச்சமனம் பண்ணால் அந்த அர்க்கிய பிரதான பாகம் முடியும். அப்புறமா ஜபம் பண்ணி 3 பிராணாயாமம் பண்ணி முடிக்கிற மட்டும் ஜபபாகம். அப்புறம் பிராதசந்தியா உபஸ்தானம் கரிஷேன்னு சொல்லி உபஸ்தானம் பாகம். 3 பாகங்களாக இருக்குது சந்தியாவனம். சந்தியாவனம் தான் மாத்தியானிக்கும் அப்படி தான் 3 வட சந்தியாவனம் 3 பாகங்களாக இருக்குது. அப்போ இந்த அர்க்கிய பிரதானம் பண்ணுறது என்ன ஆகுது, காலத்தால் சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடினா அர்க்கிய பிரதானம், அது நட்சத்திரங்கள் தெரிகிற போது அர்க்கியத்தை கொடுத்துருன்னு விட்டாள். சூரிய உதயம் வரைக்கும் தான் ஜபம் பண்ண சொன்னேன். இந்த அர்க்கியம் கொடுக்குற போது என்ன ஆகுது, இவன் காயத்ரியால் அபிமந்திரணம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய, அபிமந்திரணம் மந்திர சக்தியை ஏற்றி அந்த அர்க்கியத்தை கொடுக்குற போது இந்த சூரியனை உதிக்காமல் தடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய மந்தேகர்கள்னு சொல்லக்கூடிய ராட்சசால அந்த சக்தியானது வதம் பண்ணி இந்த அருணத்வீபத்தில் கொண்டு போய் தளர்தான். தா ஏதா ஆபோ வஜ்ரி பூத்வா மந்தேகாருணே த்வீபே பிரக்ஷிபந்தி. இது கேட்ட மாதிரி இருக்கும். ஸ்ராத்தமன்ற வாரத்தெல்லாம் கேட்ட மாதிரி இருக்கும். ஸ்ராத்தத்தில் ஆக்ரான தோஷ நிர்கரணார்த்தம், தெரியாதனமாக சமைக்கிற போது ஏதாவது இந்த வாசனை நம்ம மூந்து பார்த்துட்டோம்னா அது பெரிய தோஷமாக போயிடும். அந்த மூந்து பார்க்குறோமா இல்லையான்னு யார் கேரண்டி பண்ண முடியுமா? மூக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, மூக்கில் வாசனை போகப்படாதுன்னு யாராவது தடுக்க முடியுமா? அதனால் அதுக்கு தோஷத்துக்கு பரிகாரமாக 2 அணுவாகங்களை, பிராமணத்தில் வரக்கூடிய 2 அணுவாகத்தை, பிராமணம்னாக்க அது 2 பாகங்களாக இருக்குது முக்கியமாக. சம்ஹிதேன்னு ஒரு பாகம். சம்ஹிதேங்கிறது மந்திரம். அந்த மந்திரத்தை எப்படி பிரயோகம் பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடியது பிராமணம், அது ஷாக்கை. அந்த ஷாக்கையில் 2 அணுவாக்கங்களாக இருக்குது. அது 2 அணுவாக்கங்கள் ஜபம் பண்ணணும். கர்த்தாவானவர் ஜபம் பண்ணணும். பரமாலின் இருக்கிற போது ஜபம் பண்ண வேண்டிய மந்திரமாக இருக்குது. அந்த மந்திரத்தில் இது வருது. அங்கே இவன் கொடுக்கக்கூடிய அர்க்கியம் கொடுக்கக்கூடிய தீர்த்தமானது வஜ்ராயுதமாக மாறி, அது அப்படியே வஜ்ராயுதமாக மாறி அந்த மந்தேகர்கள்னு சொல்லக்கூடிய ராட்சசால அருணத்வீபத்தில் தூக்கி எறியறது. அப்போ என்ன ஆகுது, இவாளை வதம் பண்ண தோஷம் இவனுக்கு வந்துடுச்சு. சார் இந்த பம்பே வேண்டாம், இருந்தாலும் நான் சந்தியானமே பண்ணுறது இல்லைன்னா அதை விட பெரிய தோஷம் வரும் சந்தியானம் பண்ணேனாக்க. அப்போ இந்த தோஷத்துக்கு பரிகாரமே வேதமே சொல்லி கொடுத்துட்டு. இது சாதாரணமாக சந்தியாவந்தன புஸ்தகங்கள்ட்ட எங்கேயும் இருக்காது. பெரியவாளோடு அனுவர்த்திச்சாதான் தெரியும். புஸ்தகத்தை மாத்திரம் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டாக்க சரியாக வராது. என்ன காரணமோ தெரியல, நான் பார்த்த மட்டும் புஸ்தகங்களில் எங்கேயும் போட்டதாக தெரியல. யாராவது போட்டிருக்காளா தெரியல, நான் பார்த்த மட்டும் புஸ்தகங்களில் போட்டதாக தெரியல. ஆனால் சதாச்சாரத்தில் பெரியவாள்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கா.
இந்த 3 அர்க்கியம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஓம்பூகு பண்ணி ஒரு காலாத்தீத்த பிராயசித்த அர்க்கிய பிரதானம் கரிஷேன்னு சொல்லி ஒரு அர்க்கியம் கொடுக்குறவங்க காயத்ரி சொல்லி அது கொடுத்தப்புறம் இந்த மந்தேகர்களை வரம் பண்ணுறதே இந்த வஜ்ரமாக போயிடு மாறி அந்த தோஷத்துக்கு பிராயசித்தமாக யத் பிரதட்சிணம் பிரக்ரமந்தி தேன பாப்மா நமவதூன்வந்தி. இதுவும் அதே அனுவாகத்தை வரக்கூடிய மந்திரம்தான். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி ஒரு ஆத்ம பிரதட்சணம் பண்ணிக்கணும். அப்படி பிரதட்சணம் பண்ணால் அந்த தோஷத்துக்கு பரிகாரம் ரொம்ப சுலபமாக ஒரு செகண்டில் பண்ணக்கூடிய பிரதட்சணத்தால் அந்த பாபத்துக்கு பரிகாரம் சொல்லிவிட்டா. இப்போ மாடர்ன் வேர்ல்டில் என்ன எல்லாருக்கும் என்ன தோணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு காயத்ரியை சொல்லி ஒரு கையில் இருக்கக்கூடிய 4 ounce ஜலத்தை கொண்டு போய் அர்க்கியமாக விட்டுவிட்டா அது என்னமா வஜ்ரமாக மாதிரி ஒருத்தரை வரம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு எப்படி சக்தி வரும் அப்படின்னாக்க, நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு. 100 வருஷம் முன்னாடி 50 வருஷம் முன்னாடி கூட உபன்யாசம் பண்ண பெரியவாளுக்கெல்லாம் இல்லாத சில சௌரியங்கள் இப்போ நம்ம காலத்தில் சொல்லக்கூடிய எங்களை மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு சௌரியங்கள் டெக்னாலஜி ஹஸ் ப்ரொவைடட் லாட் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் எவிடன்ஸ் டு பட்ரஸ் தி ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி புராணாஸ். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த லிங்க் ஏதோ கிளிக் பண்ணுங்கோ, ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வருது, கிளிக் பண்ணால் அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா பேங்க்லேருந்து இருக்கிற லைஃப் சேவிங்ஸ் முழுக்க எவனொருத்தன் ஷன்னு போயிட்டான். இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கான். ஃபோன் எடுத்தேன்னா யாருக்கா ரிங் பண்ணேன்னாக்க இது ஏதாவது சைபர் கிரிமினல்களுடைய ஒரு சூழ்ச்சியாக இருக்கலாம், இதை போய் பண்ணாதங்கோ அப்படின்னு அவள் பப்ளிக்கு ஒரு சேஃப்டி ஏதோ ஒரு அட்வைஸரி கொடுத்துட்டே இருக்கா. அதனால் தெரியாத லிங்காக இருந்தால் ஓப்பன் பண்ணாதே, கிளிக் பண்ணாதே அப்படிங்கிறா. இப்போ என்ன இதில் என்ன இருக்குது, வாட் இஸ் தி எக்யூப்மெண்ட், வாட் இஸ் தி ஆர்மமெண்ட் யூஸ்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரொசீஜர்னு பாருங்க. சாதாரணமாக எல்லாத்தையும் ஃபோன் இருக்குது, அதில் ஏதோ சும்மா ஒரு விரலால் தொட்டால் அதனால் திடீர்னு பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எல்லாம் போயிடுமா? இங்கே பேங்க் எங்கேயோ இருக்குது, நீ அமௌண்ட்டு 40 வருஷம் 50 வருஷமாக லைஃப் டைம் முழுக்க சேர்த்து வச்சது சேவிங்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சும்மா ஒரு செகண்ட் போய் இப்படி தொட்ட உடனே இவனை ஒருத்தன் இது பண்ணுறான். இது எப்படி ஆகுது? இப்போ அப்படி தானே ஆயின்னு இருக்குது. ரொம்ப பேருக்கு நஷ்டமாக போயிடுது. ரொம்ப பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கவா, படித்தவா முத கொண்டு வெல் எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் தே ஃபால் ப்ரே டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கான்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற போது அது மாதிரி தான் இந்த காலத்தில் இதை நம்புகிறவங்களும் நம்பலைன்னா அட் யுவர் ஓன் காஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட். வேண்டாம், யாரோ ஒருத்தருடைய காஸ்ட்டில் யாரோ ஒரு சிலர் ஏமாந்து போயிட்டா நாம் போய் ஏமாந்து போக வேண்டாம், அவள் அனுபவத்துலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி தான் பழைய காலத்தில் இந்த மந்திரத்துடைய சக்தியானது என்ன பண்ணி கொடுத்து, இது ஃபார் எ மெலஃபிட் பர்பஸ், யாரோ ஒருத்தனுடைய சொத்தை அபரணம் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு மெலிஃபிக் பர்பஸோடு பண்ணியிருக்காங்க. யாரோ ஒருத்தன் சைபர் கிரிமினலாக இருக்கக்கூடியவன் ஆக்டிவேட் பண்ணுறான். அதை செட்ஸ் தி பால் இன் மோஷன். நம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணால் ஃபார் பெனிஃபிஷியல் பர்பஸ், சூரிய உதயமாகணும், உலகத்துக்கெல்லாம் க்ஷேமம் ஏற்படணும். இதில் இன்னொரு விஷயம், இந்த மந்தேகால போய் வதம் பண்ணலையான்னு வதம் பண்ணப்புறம் மறுபடியும் அவள் உயிர் பிழைச்சி எழுந்து விட்றா. தினம் அன்னன்னைக்கு அதனால தான் அர்க்கியம் கொடுக்கும். ஒரு நாளைக்கு கொடுத்து அவளை தீர்த்து கட்டுறதா இருந்தால் ஒரே ஒரு நாள் சந்தியானம், முதல் நாள் சந்தியானம் பண்ண உடனே பூணூல் போட்ட உடனே மறுநாள் காத்தால் தான் சந்தியானம் வரும். அந்த ஒரே ஒரு சந்தியானத்தில் மாத்திரம் இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் போருமே, ஜென்மா முழுக்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. அது மாத்திரம் இல்லை, ஒரே ஒரு பிராமணர் சொல்லிவிட்டா போருமே அந்த மந்தேகா. இது எல்லாருக்கும் தினம் சொல்லணும். கோடிக்கணக்கான பிராமணர் உபநயனமானவா எல்லாரும் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. பிராமணா மாத்திரம் இல்லை, பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷ்யர்கள் துஜர்களாக இருக்கிறவா, சந்தியாவனத்துக்கு அதிகாரிகளாக இருக்கிறவா எல்லாருமே தினம் 3 கால சந்தியாவனத்துலேயும் சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. ஏன்னா இது எப்படின்னாக்க ரிக்கரிங் டிசீஸ்னு சொல்கிற மாதிரி, மைக்ரேன் ஹெட்டேக்னு சொல்ல பார்க்க திரும்பி வந்துட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த ஜலத்தில் விழறா, இவன் தளர்ந்து போய் மந்தேகாருணே தீபே பிரக்ஷிபந்தி, அந்த ஜலத்தில் விழுந்த உடனே இட் ஹஸ் காட் அ ரிவைவிங் எஃபெக்ட் அந்த மறுபடியும் எழுந்திருக்கிறா. மறுபடியும் அர்க்கியம் கொடுக்குற போது அவளை தடுத்து சூரிய உதயத்துக்கு வழி ஏற்படுற. இந்த மந்தேகா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நீங்கள்லாம் ஜாகிரதையாக போய் பார்க்கணும். இதெல்லாம் சுக்ரீவன் சொல்லி அனுப்புகிறான். கிழக்க கிளம்பக்கூடிய வினத்தை சொல்லி அனுப்பக்கூடிய சமயத்தில் இதெல்லாம் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி அங்கே கிழக்க இன்னும் பலவிதமான அடையாளங்கள், பல மலைகள், நதிகள். அதில் நதி சமுத்திரத்தை சொல்லி சமுத்திரத்துடைய அந்தண்ட கரையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அதை தான் சொல்கிறேன். இது மாதிரி சொல்லிவிட்டு தெற்கு திக்கில் பின்னாடி ஆஞ்சநேய பிரபதிகளையெல்லாம் தெற்கில் அனுப்ப போகிறேன். பலவிதமான சந்தன விருட்சங்கள்லாம் சொல்கிறாளுங்க. கோஷீர்ஷகம் ஹரிம் ஷாமம் ச ஹரிச்சந்தனம்
கோரோஜனுடைய வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய கோசீர்ஷகம்னு சொல்லக்கூடிய சந்தனம், அதே மாதிரி பத்மகம் தாமர வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தனம், ஹரிம் ஷியாமம் ச சந்தனம், கோசீர்ஷகம் பத்மகஞ்ச ஹரிம் ஷியாமம் ச சந்தனம். அந்த ஒவ்வொரு விதமான சந்தனம் சொல்லு. அந்த சந்தனங்களை நான் ஸ்பிரஷ்டவியம் து கதாச்சனா, தவறி போய் தொட்டுடாதுங்கோ அந்த சந்தனத்தை. இன்றைக்கி மாடர்ன் வேர்ல்டில் ரிலேட் பண்ணி பாருங்கோ. சந்தன விருட்சம் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஹேவ் அஸ் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. உடனே கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணுவா கவர்மெண்ட்டில். கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு தொடாதே அப்படிங்கிறாருங்க. அந்த தேதாயுகத்தை தொடாதே, இங்கே வந்து வளர்க்காதேன்னு அர்த்தம். நம்ம ப்ரெசன்ட் கான்டெக்ஸ்ட்டில் சந்தன விருட்சம் வந்து ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. எனக்கு தோட்டம் இருக்குது, நான் சந்தன விருட்சம், நான் சந்தனம் வந்து ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபிள் ப்ரொபோசிஷன் ஆகணும். ஒரு மரத்தை வெட்டினா எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதிச்சு விடலாம். அது இட் இஸ் நாட் பர்மிட்டட் பை லா. இன்றைக்கி அங்கே நான் ஸ்பிரஷ்டவியம் து கதாச்சனா, சுக்ரீவன் சொல்லி அனுப்புகிறது தொடாதவங்க அந்த சந்தனத்தை தொடப்படாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறேன். அதே மாதிரி தெற்கு திக்கில் நான் ரொம்ப செலக்டிவாக தான் கவர் பண்ணிருக்கேன். ஸ்லோகம் ஆரம்பித்து அது போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா பெரிய சர்க்கமாக இருக்குது, ஸ்லோகமாக நிறைய சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது. இந்த கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு தெற்கு திக்கில் ஆஞ்சநேயர் நலன் நீலன் இவர்களுக்கெல்லாம் அனுப்புகிற போது தெற்கு திக்கில் இருக்கக்கூடிய அடையாளங்களெல்லாம் சொல்கிறேன். தெற்கு திக்கில் அடையாளம் சொல்கிற போது ரொம்ப முக்கியமாக சாயாகிராகினியாக இருக்கக்கூடிய சிம்மிக்கையை பற்றி சொல்கிறேன். பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். முதல் சர்க்கத்தில் அவள் நிழலை பிடிச்சி இழுத்து அந்த ஜீவர்களுக்கெல்லாம் வதம் பண்ணக்கூடிய சக்தியோடு இருக்க. ஏற்கனவே டு பி ஃபோர் வாண்ட் இஸ் டு பி ஃபோர் ஆர்ம்டு அப்படின்னு சொல்லுவாள் இங்கிலீஷில். ஆஞ்சநேயருக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. பின்னாடி சாயாகிரகணியை வதம் பண்ணுறதுக்கு சுக்ரீவன் சொல்லி அனுப்பிச்ச விஷயமானது. சொல்லி அனுப்பிச்சா மாத்திரம் போகாது, ஞாபகம் வச்சுக்கணுமே, அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு சிஷியர்களுக்கெல்லாம், அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு ஒழுங்காக எழுதக்கூடியவருக்கு எக்ஸாமினேஷனில் நிறைய மார்க் கிடைக்கிறது. சொல்லி கொடுத்தாலும் மறந்து போயிட்டான்னா என்ன பண்ணுறது? ஆஞ்சநேய சுவாமி அவர் ரொம்ப தீக்ஷ்ணமான புத்தி. ஒரு முறை சொல்லிவிட்டால் அப்படியே பர்மனெண்ட்டாக ரெக்கார்ட் ஆகிடும். தெற்கில் வரும்போது அங்கே சோழ சேழ பாண்டிய தேசங்களெல்லாம் சொல்கிறேன். பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்து ஜில்லா கணக்கு சொல்கிறேன். தஞ்சாவூர் கிருஷ்ணாப்பள்ளி இதெல்லாம் சோழ தேசம் வரும். அப்புறம் மதுரை திருநெல்வேலிகள்லாம் பாண்டிய தேசமாக போயிடும். மதுரையில் பாண்டிய ராஜாக்கள்லாம் இருந்து ரொம்ப பிரசித்தம். தமிழ் ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது. அந்த காலத்தில் கேரளான்னு தனியாக ஒரு மாகாணமானது உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி சேர தேசம்னு அதுக்கு பேர். தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு பாகமாக இருந்தபோது அதுக்கு சேர தேசம்னு பேர். அதனால தான் அந்த சேர தேசத்துக்கு ராஜாவாக இருந்தவர் அவர் வந்து சேரமான் பெருமாள் நாயனார் அப்படின்னு 63 ஒருத்தர் கேரளாவில் ராஜாவாக இருந்து பரமசிவபக்தராக இருந்து நாயன்மார்களில் ஒருவராக பிரகாசித்தவர். அதே மாதிரி ஆழ்வார்கள் 12 ஆழ்வார்கள் கோஷ்டியில் ஒருத்தராக இருந்தவர் குலசேகர ஆழ்வார். குலசேகரன்னா குலத்துக்கே தலைமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தானத்தை வகித்தவர். சேகரம்னு சொன்னால் அதான் அர்த்தம். சேகரம்னு சொன்னால் தலைக்கு மேலே இருக்கிறது சேகரம். அது சந்திரசேகரன்னு சொன்னால் சந்திரனை தலையில் வச்சுன்னு இருக்கக்கூட சந்திரசேகரர். அந்த மாதிரி குலசேகர ஆழ்வார்னு பேர். இந்த என்ன ஒரு வேடிக்கைனாக்க பரமேஸ்வரன்ட்ட பரம பக்தி பண்ணி நாயன்மார்களில் ஒருவராக இருந்தவர். அவருடைய பேரில் மாத்திரம்தான் அது பெருமாளுங்கிற பேர் வந்துடுச்சு. விஷ்ணுகிட்ட ரொம்ப பக்தி பண்ண குலசேகர ஆழ்வார் தான் பேர் இருந்தது. அவருக்கு சேரமான் பெருமாள் நாயனார்னு பேர் வந்துடுச்சு. இந்த சோழ சேழ இந்த சோழ சேர பாண்டிய தேசங்கள்லாம் போய் தேடணும். அங்கே மலைய பர்வதம் ஒன்று இருக்குது. இந்த மலைய பர்வதத்தில் மலைய பர்வதத்துக்கு எதிர்த்தாப்பில் உட்காந்துட்டு அதுக்கு அயோமுகம்னு ஒரு பேர் சொல்கிறேன். அயோமுகம்னு சொன்னாக்க அயஸ்னா இரும்பு. இரும்பு நிறைய அயன் ஓர் கிடைக்கும் போல் இருக்குது அந்த மலைய பர்வதத்தில். அந்த பர்வதத்துக்கு எதிர்த்தாப்பில் தான் அகஸ்தியாச்சாரியால் இருக்க. இது பாகவதத்தோடு லிங்க் பண்ணிக்கணும். அகஸ்தியாச்சாரியால் பர்மனெண்ட் அபோர்டு. அவருக்கு பல இடங்களில் அவர் சஞ்சாரம் பண்ணாலும் கூட பர்மனெண்ட் அபோர்டு அவருக்கு மலைய பர்வதத்துக்கு எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம். அங்கே தான் சுகாச்சாரியார் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது பகவானை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் சாலக்கிராம ரூபியான விஷ்ணு மேலே சாட்சியாக சொல்லணும்னு அந்த சாலக்கிராமத்தை தொட்டுண்டே அஜாமிட உபாக்கியானத்தை பிரம்மனிஷ்டாளுக்கு அகஸ்தியர் உபதேசம் பண்ணார்னு பாகவதத்தில் இருக்குது. இதிகாசம் இமம் குஹ்யம் பகவான் கும்பசம்பவா கதையாமாச மலையே ஆசீனஹா ஹரிம் அர்ச்சகன்னு. ஆசீனகா ஹரிம் அர்ச்சகன்னு. அந்த மலைய பர்வதத்தில் போய் அகஸ்தியர் போய் நீங்கள் தரிசனம் பண்ணோம். அகஸ்தியர் ரொம்ப பெரியவர். அவருடைய ஒரு அனுமதியை வாங்கிட்டு
நீங்கள் காவேரியில் போய் தேடுங்கோங்கிற. ஏன்னா காவேரி கீழே ஒரு நாள் சொன்ன அகஸ்தியர் பற்றி சொல்லும்போது தன்னுடைய கமண்டலூரில் காவேரியை பரமேஸ்வரனுடைய ஆகியால் அந்த காவேரி அவருடைய கமண்டலூர் வந்து சேர்ந்த அந்த காவேரியை கொண்டு வந்து தென்னாட்டில் ஓடும்படியாக செய்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவர் பிள்ளையார். அதனால் அகஸ்தியத்தை அனுமதி வாங்கினா நீங்கள் காவேரி தீரத்தில் போய் தேடணும். தென்னாட்டில் போய் தேடக்கூடிய சமயத்தில் அப்படி தேடணும். லங்கை இந்த சிமிக்கையை பற்றி தான் சொல்கிறார். சமுத்திரத்தை தாண்டி போகக்கூடிய சமயத்தில் அதெல்லாம் சொல்கிறார். இந்த மாதிரி பல பர்வதங்கள், பல தேசங்கள், பல தீவுகள் இதெல்லாம் சொல்கிறார். இதெல்லாம் தென்திக்கில் போகக்கூடிய அனுமத் பிரபதிகளுக்கு சொன்னது. அப்புறம் அங்கேருந்து மேற்க கிழக்கு சொல்லிவிட்டாலும் அந்த கிழக்கு திக்குக்கே எப்படி பேர் வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காருங்க. பூர்வ சிருஷ்டம் து பிரம்மணா. பூர்வம்னு பேர். பூர்வம்னா கிழக்குன்னு அர்த்தம். ஹிந்தியில் இருந்தாலும் பூரப் அப்படின்னு வந்துடுத்து. கிழக்குக்கு ஹிந்தியில் பூரப் அப்படின்னு சொன்னால் கிழக்கு அப்படின்னு வந்துடுத்து. அந்த பூர்வம் ஏன் வந்தால் முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணலாம். பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ண திக்குகளில் முதல் திக்கு பிராச்சின்னு சொல்லக்கூடிய கிழக்கு, பூர்வ திக்கு. அங்கே தான் சூரியன் உதிக்கக்கூடிய முதல்ல சூரியோதயம் ஏற்படக்கூடிய திக்கும் அந்த கிழக்காக தான் இருக்குது. அதனால் வேத மந்திரங்களும் பார்த்தீங்கன்னா திக்குபஸ்தானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு நாளைக்கு திக்குபஸ்தானத்தை பற்றி ஏற்கனவே வேறு கான்டெக்ஸ்டில் கோட் பண்ணேன்னு ஞாபகம். அந்த திக்குபஸ்தானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பிராச்சி திக்குக்கு தான் நம பிராச்சி திசேயாச்ச தேவதா ஏதஸ்யாம் பிரதிவசந்தேதாவ்யஸ்ச நமோ நமோ தட்சிணாயி திசேயாச்ச தேவதா ஏதஸ்யாம் பிரதிவசந்தேதாவ்யஸ்ச நமஹ. இந்த மாதிரி வரிசையாக போயின்னு இருக்கு. எல்லா திக்குகளுக்கும் அந்தந்த திக்குகளில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகள், வாசம் பண்ணக்கூடிய தேவதைகள், ரிஷிகள் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரத்தை சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி கிழக்கு திக்குக்கு அதனால தான் முதல்ல சிருஷ்டிக்கப்பட்டதுனால அதுக்கு அப்படி பேர் வந்துடுத்து. சூரியன் உதயமானதுனால அதுக்கு பூர்வம்னு பேர் வந்துடுத்து. தெற்கு திக்கில் இருக்கக்கூடிய ஹனுமத் பிரபதிகள், ஆஞ்சநேயர், நலன், நீலன், ஜாம்பவான் எல்லாரும் தெற்கில் போகிறான். இவாளுக்கெல்லாம் அந்த தெற்கில் இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் முக்கியமாக அகஸ்தியருடைய ஸ்தானத்தை போய் சொன்னாள். அதே மாதிரி இன்னும் பல அடையாளங்கள்லாம் சொல்லிவிட்டு தெற்கில் போகிறவாளுக்கு மாத்திரம் கடைசியில் அந்த சர்க்கத்தில் 41வது சர்க்கம் கடைசியில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். யார் மாசாத் நிவர்த்தா அக்ரேயா திருஷ்டா சீதேதி வக்ஷதி மத்துல்ய விபவோ போகைஹி சுகம் சவிகரிஷ்யதி. ஒரு மாதத்துக்குள்ளே தெற்குலேருந்து போய் தேடிவிட்டு சீதையை பார்த்துட்டேன்னு யார் வந்து சொல்கிறாளோ அவள் எனக்கு துல்லியமான போகங்கள் அனுபவிப்பார்கள், பரம சௌக்கியத்தை அனுபவிப்பாள். வேறு எந்த திக்கிலையும் இந்த ஸ்லோகம் இல்லை. 41 மாத்திரம்தான் இதை சொல்லியிருக்கார். தெற்கு திக்கில் போகக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிறாருன்னு தீர்மானமாக தெரிஞ்சுட்டு மத்துல்ய விபவோ போகைகி, எனக்கு துல்லியமான வைபவம் போகங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் எனக்கு துல்லியமாக இருப்பாள் அப்படின்னு தெற்கு திக்கில் போகிறவாளுக்கு மாத்திரம் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காள். அப்புறம் மேற்க சுஷேனன்னு தாராவுடைய பிதா சுக்ரீவனுக்கு மாமனார், அவரும் கோடிக்கணக்கான மாணவர்களோடு வந்திருக்காள். அந்த மேற்கு திக்கில் இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். மேற்க சொல்கிற போது இப்போ மாடர்ன் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய மோர்வின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடங்களெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிருக்க. இன்னும் பலவிதமான நதிகள், சமுத்திரங்கள், தீவுகள், மலைகள், இதெல்லாம் மகி, காதமகி, இந்த மாதிரி நதிகளெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுற. அதே மாதிரி மேற்கு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் மேரு பர்வதத்தை ரொம்ப விசேஷமாக கொண்டாடி சொல்லியிருக்கேன். இந்த மேரு பர்வதத்துக்கு சூரியனுடைய பிரசாதம். யார் வந்து ஒன்றை வந்து ஆசிரிக்கிறாளோ அவளுக்கு சொர்ணமயமான பிரகாசம் ஏற்படும் அப்படின்னு சூரியன் அனுகிரகம் பண்ணதாக சொல்கிறேன். அந்த மேருவில் தான் நடுவில் இருக்கக்கூடிய சிகரத்தில் ஸ்ரீபுரம்னு சொல்லி அம்பாளுடைய வாசஸ்தானமாக சுமேரு மத்தியசங்கஸ்தா ஸ்ரீமன் நகர நாயிகா. இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கணும், ஒரு அரை ஸ்லோகமாவது வரணுமே. அதனால் சுமேரு மத்தியசங்கஸ்தா ஸ்ரீமன் நகர நாயிகா சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தா பஞ்சபிரம்மாசனஸ்திதா. சுமேரு மத்தியத்தில் நடுவில் இருக்க அம்பாள் இருக்க. அந்த மேரு பர்வதத்துடைய பெருமைகள்லாம் சொல்லி சூரியனுடைய பிரசாதத்தெல்லாம் சொல்லி அங்கே சாட்சாத் கருடனுடைய ஒரு வாசஸ்தானத்தையும் முன்னாடி சொன்னாள். ஆனந்தன்னு சொல்லக்கூடிய சாட்சாத் ஆதிசேஷனுடைய வாசஸ்தானத்தையும் சொல்கிறாள். இதை கிழக்கில் சொல்கிற போது வடவாமுகம்னு ஒரு பெரிய அக்னியை சொல்லியிருக்க. இந்த அக்னியெல்லாம் வடவாமுகம்னு சொன்னாக்க சமுத்திரத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அக்னி. இட் இஸ் அ பேரடாக்சிக்கல் ட்ரூத், நேச்சுரல் மிஸ்டரின்னு சொல்லணும். சமுத்திரம் ஒரே ஜலமாக இருக்குது,
ஜலத்துக்குள்ளே என்னமோ அக்னி இருக்க முடியும்? அதாவது அக்னி ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் ஜலத்தை வத்தடிக்க செஞ்சிடும், ஜலம் அதிகமாக இருந்தால் அக்னி சமனம் பண்ணிடும். இது ரொம்ப சிம்பிள், மெஜாரிட்டி வின்ஸ், அவ்வளவுதான். எது அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் ஜெயம். ஆனால் சமுத்திரத்துக்குள்ளே ஒரு அக்னி, அதுக்கு ஏன் வடவாமுக்கம்னு பேருனாக்க பாடபாக்னின்னு சொல்லுவாள். ஒரு குதிரையுடைய வாயை போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு துவாரத்துலேருந்து ஏற்படலாம், அதனால தான் வடவாமுக்கம்னு பேர் அதுக்கு. அது ஔர்வர்னு ஒரு மகர்ஷி, அந்த ஊருலேருந்து தொடையிலேருந்து ஏற்பட்டவர் ஔர்வர். பாகவதம் கேட்கறதுக்காக கங்கா தீரத்துக்கு வந்த ரிஷிகள்லேருந்து ஔர்வரும் ஒருத்தர். அந்த ஔர்வருடைய கோபத்தால் சமுத்திரத்துக்கு நடுவில் போய் நிக்ஷேபம் அப்படியே ஸ்தாபனம் செய்யப்படுது இந்த அக்னி அப்படிங்கிறார். இந்த ஔர்வம் ஸ்ரீவத்ச கோத்திரத்தில் வராருன்னு நினைக்கிறேன். ஔர்வருங்கிற மந்திரி ஸ்ரீவத்ச கோத்திரத்தில் ஔர்வர் மகர்ஷி வரார். பஞ்சாட்சயமோன்னு தக்க ஞாபகம் வந்து, நான் ஸ்ரீவத்சம் இல்லை, ஸ்ரீவத்ச கோத்திரம் சேர்ந்தவா சில பேர் இருப்பா, ஆடியன்ஸில் இருப்பா. ஸ்ரீவத்ச கோத்திரத்தில் ஔர்வருடைய பேரானது அந்த மகர்ஷிகளுடைய 5 ரிஷிகளுடைய பேரில் ஔர்வருடைய பேர் வருது. இந்த ஔர்வருடைய கோபத்தால் அங்கே சமுத்திர மத்தியில் போய் ஸ்தாபனம் செய்யப்படுது வடவாமுக்கம்னு சொல்லக்கூடிய அக்னி. இதெல்லாம் கிழக்கில் சொல்லியிருக்கார். இங்கே மேற்கு வரும்போது மேல் பர்வதத்தை சொல்லி சௌமனசம்னு ஒரு பர்வதம் அதுக்கு பக்கத்தில். இந்த சௌமனசத்தில் சுவாமி திரிவிக்ரமாவதாரம் பண்ணுற போது சௌமனசத்தில் போய் ஒரு காரை வச்சாராம், இன்னொரு காரை மேரு பர்வதத்துக்கு மேலே கொண்டு போய் வச்சாருன்னு இருக்குது. இதெல்லாம் சொல்கிறார் சுக்ரீவன், சொல்கிறார் இதெல்லாம் சொல்கிறார். அது மாதிரி வடக்க அப்படி தேடணும், ஒவ்வொரு திக்கிலையும் சொல்கிற போது என்ன சொல்கிறார், நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இடங்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் ஏச்சமே நோக்தா தேசாக, நான் சொல்லாத தேசங்கள் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்தையும் தேடணும். இது வந்து ஒரு ஓப்பன் எண்டடாக சொல்லிவிட்டார். ஏன்னா ரொம்ப பெடான்டிக்காக இருக்கக்கூட என்ன பண்ணுவோம், நீங்கள் சொன்ன இந்த இடங்கள்லாம் போய் தேடிவிட்டேன், அங்கே சீதை இல்லை. சரி, வேற ஒரு இடம் நீங்கள் சொல்லலையே, இந்த இடம் இருந்தது நீங்கள் சொல்லலேங்கிறதுனால நான் தேடாமல் விட்டுட்டேன்னு எவனா ஒருத்தன் பெடான்டிக்காக ஆர்கியூ பண்ண போகிறானேங்கிறதுக்காக நான் சொன்ன தேசங்கள் சொல்லாத தேசங்கள்லேயும் போய் சீதையை தேடணும். ராவணன் இருக்கானா, ராவணனுக்கு வசங்கத்தையாக இருக்கக்கூடிய சீதை இருக்கானான்னு தேடி பிடிச்சின்னு வரணும். ஒவ்வொரு சகமும் முடிகிற போது ஒரு ஸ்லோகம் வருது, அபாஸ்கரம் அமர்யாதம் நஜானீமஸ்ததப்பரும். அதுக்கு மேலே ஒரே இருட்டாக இருக்குது, அங்கே சூரியனுடைய வெளிச்சமே உள்ள பிரவேசம் பண்ணாமல் நாம் வந்து இப்போ பிளாக் ஹோல்னு சொல்கிறோமோ, காஸ்மிக் சயின்ஸில் பிளாக் ஹோல்னு சொல்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது. அந்த உள்ள பிளாக் ஹோலில் போய் சிக்கன் கொடுத்தோன்னா வெளியில் வராது. அந்த மாதிரி பிளாக் ஹோல் தான் அலோகம்னு பேர். பாகவதத்தில் அலோகம்னு சொல்லியிருக்கேன். தட் விச் cannot be looked at, that which is beyond the human eye to perceive, அதுக்கு தான் அலோகம்னு பேர். எது பார்க்க முடியுமோ அது லோகம், இது பார்க்க முடியாததோ அலோகம். இந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய மலை இருக்குது, அதுக்கு தான் லோகாச்சலம்னு பேர். ஆம்னியாவட்டத்தில் இந்த மகாசங்கல்பத்தை சொல்கிற போது லோகாச்சலேன பரிவிருத்தே என்ன அர்த்தம், லோகாச்சலம் என்ற மலையால் சூழப்பட்டிருக்கக்கூடிய உலகத்துக்குள்ள, அப்புறம் பாரத வருஷே வரதகண்டே மேலவோ அதிக்ஷனே பார்ஷ்வே, பாக்கி இருக்கக்கூடிய விவரங்கள்லாம் சொல்கிறோம். அது கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக இருக்குது. அந்த சங்கல்பமானது ஆம்னியாவட்டத்தினைக்கு சொல்லக்கூடிய சங்கல்பம் விஸ்தாரமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய இடம் எனக்கு தெரியாதுங்கிற சுக்ரீவன். அவருடைய டிரான்ஸ்பரன்சி பாருங்கோ, இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிவிட்டு, சாதாரணமாக ஜாகிரபி டெக்ஸ்ட் புக்கில் கூட இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் இருக்காது, அவ்வளவு டீட்டெயில்ஸு இந்த 4 சர்க்கத்துக்குள்ளே பேக் பண்ணி சொல்லிவிட்டு, இதுக்கு மேலே எனக்கு தெரியாது, அபாஸ்கரம் அமர்யாதம் ந ஜானீமஸ்ததப்பரும், இதுக்கு மேலே இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற. அதனால் தெரியாமல் இருந்தால் கூட நீங்கள் போய் தேடுறதா இருந்தால் தேடுங்கோ, மகாராஜா சொல்லலையேங்கிறதுக்காக தேடாமல் விட்டுவிடப்படாது. வடக்க சுஷேன் ஆரம்பித்தார். சுஷேன் சொல்கிறத கேட்டு நீங்கள் தான் இருக்கணும், வானராளுக்கெல்லாம் உத்தரவு போட்டுவிட்டு அப்புறம் மேற்கு அனுப்பிச்சார் சுஷேனனை. வடக்க சதபதி என்ற வீரனை அனுப்ப போகிறேன். வடக்க இருக்கக்கூடிய இடங்களெல்லாம் சொல்லிட்டு வரேன். வடக்க சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் இங்கே பல பேர் கவர் ஆகிட்டான். இந்த 3 திக்கள்லையும் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசேஷனை பற்றி சொல்லியிருக்கார், வாசுகியை பற்றி சொல்லியிருக்கார். சில இடங்களில் இந்த மேற்க போகிற போது இங்கே ரொம்ப ஆச்சரியமான சில விஷயங்கள் ப்ராபபிளி வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. சிம்மங்களுக்கு ரெக்கையோடு பறக்கக்கூடிய சிம்மங்கள்லாம் இருக்குது மேற்கு அப்படிங்கிற. அந்த சிம்மங்கள்லாம் பெரிய யானைகளெல்லாம் தூக்கின்னு போய் தன்னுடைய குகையில் கொண்டு போய் வைக்குமா. அங்கே நிறைய இந்த யானையை போய் வதம் பண்ணும். சாதாரணமாக சிம்மமாக இருக்கக்கூடிய யானையை வதம் பண்ணும்.
இது வதம் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு போல அங்கே போய் என்னென்னா ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த யானைக்கு எங்கேயாவது ஒரு ரைடு கிடைக்குமா, ஒரு ஏரியல் ரைடு கிடைக்குமா, யானையை யார் தூக்கின்னு போகிறது, அதுக்கு எங்கேயாவது டிரான்ஸ்போர்ட் பிளேன் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ஏற்பாடு பண்ணணும். இந்த காலத்தில் இருந்தால் பிளேன் ஏற்பாடு பண்ணலாம். அந்த காலத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் பிளேனுடைய ஸ்தானத்தில் இந்த இறக்கையோடு இருக்கக்கூடிய பறக்கக்கூடிய சிம்மங்கள் இருந்திருக்கு. யானைகள் இன்னும் பெரிய மிருகங்களை தான் தூக்கிட்டு போய் பறவைகளை தான் தூக்கிட்டு போய் அதுக்கு என்ன ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்து சந்தோஷப்பட்டு திரும்பி வந்து விடுது. இது மேற்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் வெஸ்டர்ன் மித்தாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க there is a reference to a flying horse which is named as Pegasus அப்படின்னு பேர். இப்போ பெகாசஸ்னால் வேறு அர்த்தம். இப்போ ஸ்பைவேர்னு சொல்லி அது பெரிய அமக்கலமாக போயிடுது. பெகாசஸ்ங்கிறது க்ரீக் மித்தாலஜியில் ஃப்ளையிங் ஹார்ஸ். இங்கே நமக்கு நம்முடைய புராணங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளையிங் லயனை பற்றி பேசியிருக்கார். மேற்க போகிற போது அது 42வது சர்க்கத்தில் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் சொல்லியிருக்கார். அது மாதிரி தான் சொல்லிவிட்டு வடக்கு சொல்கிறேன். வடக்கு குபேரனுடைய திக்கு. அந்தந்த திக்குக்கு இருக்கக்கூடிய தேவதைகளுக்கு நீங்கள் வந்தனம் பண்ணோம். கிழக்குக்கு இந்திரன் திக்பாலர், தெற்குக்கு யமதர்மராஜா, அதே மாதிரி மேற்குக்கு வருணன் தான் திக்பாலன். அதனால் அந்தந்த திக்குக்கு இருக்கக்கூடிய தேவதைகளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி ரொம்ப வினயத்தோடு போய் சித்தர்கள் தாபசர்கள் முனிவர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தபஸ்விகளாக இருக்கிறவா வீத்த கல்மஷாக கல்மஷமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவளை பார்க்குற போது ரொம்ப வினயத்தோடு நீங்கள் போய் சீதையப்படி எங்களுக்கு நாங்கள் தேடின்னு வந்திருக்கோம், உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் தகவல் தெரிஞ்சால் எங்களுக்கு உபகாரம் பண்ணுங்க, நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்னு இப்படிகள் சொல்லிக் கொடுத்து எந்தெந்த இடங்களில் போய் யாரை போய் தேடணும்னு மாத்திரம் சொல்லலை, யார்கிட்ட எப்படி அணுகணுங்கிற அணுகுமுறையும் சேர்த்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு சுக்ரீவன். வடக்க வரக்கூடிய சமயத்தில் குபேரன் தான் திக்பாலன் வடக்குக்கு. அந்த குபேரனுடைய ஸ்தானம் இருக்குது. வடக்கில் கைலாச பர்வதம், கிழக்க போகிறது க்ஷீரோதத்தை சொன்னேன். க்ஷீராப்தியானது கிழக்கில் இருக்குது. இது கைலாசமானது மேற்க வடக்கில் இருக்கக்கூடியது இந்த கைலாசம். அந்த கைலாசத்தில் சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் மாத்திரம் இல்லாமல் விஷ்ணுவும் வாசம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கா. சுதர்சனங்கிற ஒரு ஸ்தலம், சுதர்சனங்கிற ஒரு நீர்த்தேக்கத்தெல்லாம் சொல்கிறேன். மானச சரோவரத்தை சொல்கிறேன். வடக்க போகிறது மானச சரோவரம். அங்கே மனசால் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், பாலகாண்டத்தில் பார்த்துட்டோம். பிரம்மாவுடைய மனசால் சிருஷ்டி செய்யப்பட்டது. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வடக்க உத்தர குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வருஷத்தை சொல்கிறேன். வருஷம்னா 365 நாட்கள் கொண்ட ஒரு ஆண்டு காலம்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒரு ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய டெரிட்டரிக்கு வருஷம்னு பேர், பாரத வருஷம்னு சொல்கிற போதும். அந்த மாதிரி உத்தரகுரு, அந்த உத்தரகுரு தான் பகவான் சாட்சாத் யஜ்யவராக மூர்த்தியாக பிரகாசிக்கிறார். கிஞ்சோத்தரேஷு குருஷு பிரியா தரண்யா சம்சேவிதோ மகித மந்திரனுதி பிரபேதைகி தம்ஷ்டாக்ர கிருஷ்டகன பிருஷ்டகரிஷ்டவர்ஷ்மா தும்பாகி விக்யனுத யஜ்யவராகமூர்த்தே. வெறும் வராகமாக சொல்லாமல் யஜ்யவராகமூர்த்தியா. ஏன்னா அந்த வராகமூர்த்தியுடைய சரீரத்தில் யாகத்துக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் ஒவ்வொரு பாகத்தில் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்குது. இதை போய் நாராயணியத்தில் ஒரே ஸ்லோகத்தில் சம்மரைஸ் பண்ணி பட்டத்தில் சொல்லிவிட்டாள். வராக அவதாரம் முடிக்கக்கூடிய சமயத்தில் 13வது தசகத்தில் போய் त्वचिच्छन्दोरोमस्वपि कुशगणः चक्षुषि कृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपिबदने च उदरे इडा ग्रहाजिह्वायां ते परपुरुष कर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरद गरदेशेऽपि उपसदः त्वचिच्छन्दः. பகவானுடைய தோலில் சந்தஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வேதிக் மீட்டர்ஸ் எல்லாம் சந்தஸ்ங்கிறது ஒரு அங்கம், சடங்கங்களில் ஒரு அங்கம் சந்தஸ். அந்த சந்தஸெல்லாம் பகவானுடைய தோலில் இருக்கான். துவச்சிச்சந்தோ ரோமஸ்வபி குஷகணா. பகவானுடைய மயிர்கால்களில் குஷதர்மங்கள்லாம் இருக்குது. ரோமஸ்வபி குஷகணா சக்ஷுஷி கிருதம். பசு நெய் கிருதம் ஹோமத்துக்கு ரொம்ப தேவையாக இருக்குது, யஜ்யத்துக்கு தேவையாக இருக்குது. யஜ்யத்துக்கு உபயோகமாகக்கூடியதுங்கிறதுனால தான் அதுக்கு ஆஜ்யம்னு பேர். அந்த ஆஜ்யமானது பகவானுடைய கண்களில் இருக்கான். சக்ஷுஷி கிருதம் சதுர்ஹோதாரோங்க்ரௌ ஸ்ருகபிவதனே ச உதரே இடா. 4 ரித்துக்கள். இந்த எஜமானனாக இருக்கக்கூடியவன் எவன் சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறாரோ யாகத்துக்கு அவர் எஜமானன்.
ரிக்வேத மந்திரங்களுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடியவர் ஹோதா, யஜுர்வேத மந்திரங்களுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடியவர் அத்வரியு, சாமகானம் பண்ணி தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஆஹ்வானம் பண்ணக்கூடியவர் உத்காத்தான்னு பேர். இவா 3 பேரும் ஒழுங்காக செய்கிறாளான்னு மேல் பார்வை பார்க்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு கொண்டவர் பிரம்மா. இந்த 4 பேரும் ஹோதா, அத்வரியு, உத்காத்தா, பிரம்மா 4 பேரும் 4 ருத்துக்களும் 4 கால்களில் சதுர்ஹோதாரோங்கிறவு சுகபிபதனே சௌதரே இடா. சுக் என்ற ஒரு பாத்திரம் அந்த வராகமூர்த்தியுடைய வயத்தில் இருக்கான். உதரே சுகபி வதனே, பகவானுடைய முகத்தில் அந்த சுக்கு இருக்குது. உதரே இடா, இடாங்கிறது ஒரு உரலை போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம். அந்த இடா என்ற உரலை போல் இருக்கக்கூடிய பாத்திரமானது பகவானுடைய வயத்தில் இருக்குது. கிரகாஜிக்வாயாம் தே, பகவானுடைய வராகமூர்த்தியுடைய நாக்கில் கிரகம்னு சொல்லக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாம் யஜ்யத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடிய சில பாத்திரங்கள். கிரகாஜிக்வாயாம் தே பரபுருஷ கர்ணே சமசாக, முரத்தை போல் ஒரு பாத்திரம் இருக்கும், சமசம்னு பேர். அந்த காதில், பகவானுடைய காதில் இந்த சமசங்கள்லாம் இருக்குது. விபோ சோமோ வீரியம் வரத கலதேஷேபி உபசதா, அவனுடைய வீரியத்தில் சோமரசம் இருக்கான். உபசத்துன்னு யாகத்துடைய பூர்த்தியில் சன்னமான குரலில் ஜபம் பண்ண வேண்டிய மந்திரங்கள். அந்த உபசத்தெல்லாம் விபோ சோமோ வீரியம் வரத கலதேஷேபி உபசதா, பகவானுடைய கண்ட பிரதேசத்தை கழுத்தில் அந்த உபசத்தெல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி சர்வவேத ஸ்வரூபமாக சர்வ யஜ்யஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பிரபுவதனால்தான் யஜ்ய வராகமூர்த்தின்னு பேர். அந்த வராகமூர்த்தி இருக்கக்கூடிய உத்தர குரு பாகவதத்தில் 3 வடக்கில் 3 தீபங்கள் சொல்லியிருக்க. உத்தர குருவில் வராகமூர்த்தியாக, அதுக்கு முன்னாடி 2 சொன்னால் ரம்யகம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு, அதுவும் வடக்கில் தான் இருக்குது. அந்த ரம்யகம் என்ற வருஷத்தில் மத்ஸ்ய ரூபியாகவும், அதே மாதிரி சாட்சாத் கூர்ம ரூபத்தில் பகவான் கடினமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முதுகோடு கூட ஹிரண்மயம்னு சொல்லக்கூடிய வருஷத்தில் கூர்ம ரூபத்துலையும் இருக்குது. ரம்யகம், ஹிரண்மயம், உத்தரகுரு 3மே வடக்கில் இருக்கக்கூடிய வருஷங்கள். இதெல்லாம் தாண்டி மகா கைலாசம். இந்த கைலாச சிகரத்தில் ஒரே சொன்னமயமாக இருக்கக்கூடிய சிகரம் மானஸ் சரோவரம், சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அம்பாளோடு சேர்ந்து பிரகாசிக்கக்கூடிய இடம். அங்கெல்லாம் போய் தேடுறோம். இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா, ராவணன் தான் திரும்பி போயிருக்காங்கிறத ஜட்டாயுஸ் ஸ்பஷ்டமாக சொல்லியிருக்கார். மிருகங்கள்லாம் வாயத்திலிருந்து பேச முடியாத மிருகங்களெல்லாம் பட்சிகள்லாம் தென்னோக்கி ஜாட காட்டிருக்கு, ஆகாச மார்க்கமாக போயிருக்காங்கிறத ஆகாசத்தை பார்த்துன்னு தென்னோக்கி நின்றுதுன்னு ஆரண்ய காண்டத்தில் பார்த்தோம். அதனால் ராவணன் இருக்கக்கூடிய இடமோ லங்கை ஜெகத் பிரசித்தமாக இருக்குது உலகத்தில். ராவணன்னு சொன்னால் போதும், நீங்கள் ஒன்றும் லங்கையில் கூட போட வேண்டாம், ராவணன்னா லங்கையில் டெலிவரி ஆகிடும். அந்த போஸ்ட்டாக வந்து எதுவாக இருந்தாலும் ராவணனுக்கு அப்படியே. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியானாக்க டெல்லின்னு போட வேண்டாம், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியானா உடனே அது போய் டெலிவரி ஆகிடுமோனோ அந்த மாதிரி ராவணன்னு போட்டால் போதும், எங்கே இருந்தாலும் லங்கைக்கு போயிடும். லங்கையோ தெற்கில் இருக்குதுன்னு தெரியும். அப்போ அங்கே மாத்திரம் அனுப்பிச்சா போருமே. எதுக்காக இந்த வாழ்நாள் எல்லாரையும் ஒவ்வொரு திக்கிலையும் அனுப்பி ஒவ்வொரு திக்கிலையும் இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள், பலவிதமான தீவுகள், மலைகள், நதிகள், தேசங்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய மகான்கள், இதெல்லாம் வாதகிந்தியர்கள் பற்றி பேசுகிறா. இந்த வாதகிந்தியர்கள் அவள் வந்து ரிஷிகளுடைய தபஸால் அவள் ரொம்ப இவ்வளோ தான் இருப்பாள், ஒரு விரல் அளவுக்கு தான் இருப்பாள். ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ ஒரு மினிஸ்கியூல் ஃபிகராக இருப்பாள். அந்த வாதகிந்தியர்களுடைய தபஸால் ஏற்பட்டவர் தான் கருடாழ்வார். இது மகாபாரதத்தில் போயிருக்கு. எங்கெல்லாமோ கனெக்ஷன்ஸ், பாரதத்தில் இல்லாத விஷயமே கிடையாது. அப்போ என்னாச்சு, இந்த வாதகிந்தியர்கள் என்ன பண்ணால், அந்த வாதகிந்தியர்கள் பற்றி ஏற்கனவே ஆரண்ய காண்டத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள்லாம் வந்தால் ராமன்ட்ட முறையிறதுக்காகன்னு ஆரண்ய காண்டத்தில் ஏற்கனவே ரெஃபர் பண்ணிட்டு இந்த வாதகிந்தியர்கள் பற்றி. வாதகிந்தியர்கள் 7 பேர். அந்த வாதகிந்தியர்கள் தான் நாராயண கவச்சத்தை ஜபம் பண்ணியிருந்த கௌசிக பிராமணனை பற்றி சொல்லி கொடுத்து, ஆகாசத்தில் கந்தர்வராஜா போயின்னு இருக்கிற போது அந்த கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய சரீரம், தபோமயமாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்தை தாண்ட முடியாமல் தேர் அப்படியே இட் கேம் டு அப்ரப்ட் ஹால்ட். வாதகிந்தியர்கள் சொல்லி கொடுத்து தான் அந்த சரீரத்துக்கு மரியாதை பண்ணப்படும் தான் அவன் தேர் மேலே போச்சுங்கிறது பாகவதத்தில் 6வது ஸ்கந்தத்தில் இருக்குது. இந்த வாதகிந்தியர்கள் ஒரு சமயம் ஒரு யாகத்துக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரே ஒரு சமித்து, அந்த ஒரு சமித்தை 7 பேரும் சேர்த்து தூக்க முடியாமல் தூக்கின்னு போயின்னு இருக்கா. இதை பார்த்த உடனே பரிகாசம் பண்ணி சிரிச்சுட்டான், இந்திரன் சிரிச்சுட்டான். அப்போ அவளுடைய சரீர பலம் குறைச்சலாக இருக்கலாம், தப்போபலம் ரொம்ப மிகுந்து இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணால், உனக்கு
இந்திரன்னு பேர் இருக்குது, நாங்கள் ஒரு இந்திரனை சிருஷ்டி பண்ணுறோன்னு சொல்லி, நீ மகேந்திரனாக தேவேந்திரனாக இருக்க, ககேந்திரனாக இருக்கக்கூடிய கருடன் நாங்கள் சிருஷ்டி பண்ணுறோம்னு சொல்லி வாதகிரியர்களுடைய தபஸால் ஏற்பட்டவர் கருடன்கிறது மகாபாரதத்தில் இருக்குது. இதை கருட பஞ்சாசத்தில் சுவாமி தேசிகன் ரெஃபர் பண்ணிருக்கார். இது மாதிரி பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொலேட் பண்ணாக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடியாக இருக்கும். பாகவதத்தில் பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பூகோள ககோள வர்ணனம், ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் 40லேருந்து 43வது சர்க்கம் பரியந்தம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள், அப்புறம் மகாபாரதத்தில் இருக்க கரஸ்பாண்டிங்காக எங்கே இருக்குது, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காந்தத்தில் தக்ஷகாண்டத்தில் போய் இந்த எந்தெந்த தீபங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப விஸ்தாரமாக வர்ணிச்சிருக்கார். தக்ஷகாண்ட முடிவில் போய் ஸ்காந்தத்தில் சொல்லியிருக்கார். அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கொலேட் பண்ணாக்கா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடியாக இருக்கும். சரி, இவ்வளோ தூரம் சொல்லுவானே, இது லங்கைக்கு மாத்திரம் ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிறான்னு தெரியுது. ஆஞ்சநேயர்கிட்ட தான் அங்குலியத்தை கொடுக்க போகிறார் சுவாமி. அது பின்னாடி அடுத்த சர்க்கத்தில் வருது. ஆஞ்சநேயர்கிட்ட தான் கொடுக்க போகிறார். எதுக்காக இவ்வளோ பேரையும் அனுப்புவானே, இவ்வளோ திக்கிலையும் அனுப்பி இவ்வளோ விஸ்தாரங்கள்லாம் சொல்லுவானே அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு 2 காரணங்கள். ஒன்றும் ராவணன் திருடுக்கிட்டு போயிட்டான் சரி, ஆனால் திருடம் எப்போதுமே நோன் பிளேஸில் வெப்பன், ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி வெப்பன்னு சொல்ல முடியாது. அது தோஸ் ஹூ ஆர் ட்ரெயின்ட் இன் கிரிமினல் மெத்தடாலஜி அவன் என்ன பண்ணுவா, டக்குனு அவனுடைய சொந்த ஸ்தானத்தில் தான் இருப்பன்னு யூ ஷுட் நாட் ப்ரெஸ்யூம். அவன் எங்கே வேணால் கொண்டு போய் வைக்கலாம், ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டியை எங்கே வேணால் வைக்கலாம். அந்த ராவணனுக்கு இருந்த செல்வாக்குக்கு அவன் மூலகத்தில் எங்கே வேணால் வச்சுருக்கலாம். அதனால் எங்கே இருந்தாலும் இவனுக்கு ட்ரேஸ் பண்ணணும், ட்ராக் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சாதாரணமாக அங்கங்கே பேப்பரில் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா யாரோ ஒருத்தன் குத்தம் பண்ணிவிட்டான், அவனுக்கு நேட்டிவ் பிளேஸுக்கு ட்ரேஸ் பண்ணா அப்படின்னு இருக்கும். சில சமயம் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருக்கிறவன் நேட்டிவ் பிளேஸ் போக மாட்டான். ஏன்னா இதுதான் நம்முடைய சொந்த ஊர்னு தெரியும். அங்கே யாருக்குமே தெரியாத இடத்துல போய் எங்கே யூ கோ அண்டர் கிரவுண்ட். ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப் பிரெயினோடு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி பண்ணுவான். ராவணனும் மகா மேதாவி. அவன் அந்த அங்கேயில் வந்தால் நிச்சயமாக நம்மளை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவான்னு சொல்லி சீதையை வேறு எங்கேயாவது கொண்டு வச்சுருக்கலாமோனோ, அதனால் 4 திக்குகள்டையும் வாழ்நாள் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்கிறது ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்க, ஆஞ்சநேயர் பார்க்க போகிற லங்கையில் தான் இருக்கான் ராவணங்கிறது இல்லை, இட் இஸ் எ கிவன். இல்லைன்னா தெற்கு திக்கில் கிளம்பக்கூடிய ஆஞ்சநேயர்கிட்ட போய் இதுக்கு அங்குலியத்தை கொடுக்கணும். ராவணன் எங்கே வேணால் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கலாம்னு சொன்னாக்க அந்த பாசிபிலிட்டி அடியோடு ரூல் அவுட் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால், ப்ராபபிலிட்டி எப்படி இருக்குனாக்கா ராவணன் லங்கையில் தான் இருக்கான், அதான் ப்ராபபிலிட்டி. எங்கே வேணால் இருக்கலாங்கிறது பாசிபிலிட்டி, ப்ராபபிலிட்டி அவன் லங்கையில் தான் இருக்கான்னு. இந்த வெரி ஸ்ட்ராங் ப்ராபபிலிட்டி. அதனால் ராவணன் லங்கையில் இருக்கான், அங்கே தான் ராவணனுக்கு வசையாக தான் சீதை இருக்கா. அந்த சீதையை ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிற ப்ராபபிலிட்டின்னு கூட சொல்லப்படாது. பகவானுடைய சங்கல்பத்தில் இது சர்டன்டியாக இருந்திருக்கு. ப்ராபபிலிட்டி இட் மே ஆர் மே நாட் ஹேப்பன். ஆனால் இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி இல்லை, சர்டன்டி. நிச்சயமாக ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிறாரு தெரியுது. பின்னாடி இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்குறதோ தெரியும். ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிறாருன்னு தெரிஞ்சு ஆஞ்சநேயர்கிட்டே அங்குலியத்தை கொடுத்து அனுப்புகிற போது மீறி 3 திக்குகளையும் ஒவ்வொரு திக்குலையும் எத்தனையோ வாங்கலாம் போகிறா. அவ்வளவும் வேஸ்ட்டாக தானே போகிறது. வாளுக்கு 30 நாள் டைம், ஒவ்வொரு திக்குலையும் போகக்கூடிய வாளுக்கு 30 நாள் டைம். எல்லாரையும் ஒரே சமயத்தில் தான் அனுப்பிச்சிருக்கார். 30 நாளைக்குள்ளே சீதையை பார்க்க முடிஞ்சாலும் முடியாமல் போனாலும் திரும்பி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் சுக்ரீவன்ட்ட. பார்க்க முடியலன்னு பேசாமல் இருக்க முடியாது, பார்க்க முடியலைங்கிறது ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ கம்யூனிகேஷனில் ரிப்போர்ட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதை நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் முதற்கொண்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ ஆற்றுல மாற்றி யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட இது ஏதாவது இருக்கா அது தேடி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கிடைக்கலைனாலும் வந்து சொல்லணும். அப்போ அது ஃபர்தராக தேடணும்னு தெரியுமோனோ, அவன் பேசாமல் கண்ணு போட்டாலும் பேசாமல் இருந்துட்டாக்க இவா தேடினாளா, கிடைச்சதா, கிடைக்கலையா, வாட் ஆர் வி டு மேக் அவுட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன். அதனால் முடியலை, அக்காம்ப்ளிஷ்ட் ஆர் நாட் அக்காம்ப்ளிஷ்ட், வாட் எவர் இட் இஸ், தி கம்யூனிகேஷன் மஸ்ட் பி கிளியர். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். டே டு டே லைஃப்பில் ரொம்பவே இருக்குது. இது தேவையாக இருக்குது. எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டா. அவன் மாட்டில் ஏதோ ஃபோன் பண்ணிவிட்டா அப்புறம் ஃபர்தராக ஃபாலோ நாம் போய் வா பின்னாடி தொங்கின்னு இருக்கக்கூடாது. நீ இனிஷியேட் பண்ணால் ஒரு விஷயத்தை, அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயம், வெதர் இட் இஸ் ஓகே பை யூ ஆர் நாட் ஓகே பை யூ, you must have the courtesy to phone up and or send a message and confirm whatever be the situation. You must be able to confirm what is the current status of that. இதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் 30 நாளைக்குள்ளே எந்த வானரம் எந்த திக்கில் போய் தேடினாலும் சரி, சீதையை பார்க்க முடியலையோ திரும்பி வந்து சுக்ரீவன்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். இதான் அவளுக்கு உத்தரவு போட்டிருக்கார். ஏன் இப்படி எல்லா திக்கிலையும் அனுப்பணும்? இஸ் இட் நாட் அ வேஸ்ட் ஆஃப் மேன் பவர் அப்படின்னு தோணும். ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிறார், ப்ராபபிலிட்டி கூட இல்லை, இது சர்டன்டி அப்படின்னு சொன்னப்புறம் தெற்கு திக்கில் போகக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆஞ்சநேயர் ஒருத்தரை மாதம் அனுப்பிச்சா போடுமே, அவ்வளோதான். பாக்கி எல்லாம் ரிடன்டன்ட் தானே. நான் நீங்கள் பின்னாடி சப்சிக்வெண்ட் கதையை பார்த்ததுனாலும்
அப்படி தான் தெரிய போகிறது. ஏன்னா ஆஞ்சநேயர் ஒருத்தர் தான் சமுத்திரத்தை தாண்டி போனேன். அப்புறமா சேதுபந்தன் ஆனப்புறம் தான் எல்லாருமா போய் எங்கள் யுத்தத்துக்கு தயாரானாலே தவிர சீதையை பார்த்தது ஆஞ்சநேயர் ஒருத்தர் தான். இட் வாஸ் ஒன் மேன் ஷோ, அதாவது ஒன் வானரா ஷோன்னு வேணால் சொல்லிங்கோ. ஒரே ஒருத்தர் தான் அங்கே, பாக்கி இருக்கிறவாள் இந்த கடையில் தான் இருந்தாள். திரும்பி வந்து கதையை கேட்கறதுக்கு தான் கரையில் இருந்தாலே தவிர போய் பார்த்தது லங்கையில் முழுக்க சீதையை தேடினது, பேசினது, ராவணன்ட்டு போய் ராமாயணம் சொன்னது எல்லாம் ஆஞ்சநேயர். இட் இஸ் அ சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ், சோலோ மிஷன். அப்போ பாக்கி இருக்கிறவா எல்லாரையும் அனுப்பணும். இஸ் இட் நாட் வேஸ்ட் ஆஃப் மேன் பவர் அப்படின்னாக்கா வேஸ்ட் இல்லை. எல்லாருக்கும் ராம கைங்கரத்தில் ஈடுபடக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிதுன்னு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் இன்வால்வ்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம். இது வந்து சைக்கலாஜிக்கலி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனி லீடர் ஆஃப் மென் should know whether you are an institutional leader or a corporate leader or a national leader or an international leader. If you want to take people along with you, you must know how to make them feel involved. அதனால் என்னோடது நினச்சாக்க சரி உன்னோட நீ பார்த்துக்கோப்பான்னு பேசாமல் இருப்போம். இது உன்னோட காரியம்ப்பா, நீங்களாம் சேர்ந்து செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது அப்படின்னு ஈச் பர்சன் மஸ்ட் ஃபீல் தட் he or she is personally involved in that particular project. இது ராமாயணம் நமக்கு காட்டக்கூடிய விஷயம். எல்லா வானராளுக்கும் மேன் பவர் லாஸ்ன்னு இல்லை, ஆனால் வாட் யூ லூஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேனவர்ஸ் யூ வில் மோர் தேன் மேக்கப் ஃபார் இட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொரால். அதனால் மொரால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். மேன் பவர் கொஞ்சம் செலவிஞ்சா பரவாயில்லை, மொரால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட். நாம் போய் சீதையை தேடக்கூடிய விஷயத்தில் நமக்கும் ஒரு பங்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு ஒரு பெரிய திருப்தி. இதை வந்து பெரியவா ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை பெரியவா எடுத்து நமக்கு காட்டினான். பெரியவா என்ன பண்ணால் இந்த பிடியரிசி திட்டம்னு ஒன்று பெரியவா ஆரம்பித்து வச்சா. இப்பவும் பல இடங்களில் நடந்துருக்கு. ஒவ்வொரு கிரகத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஸ்திரீயும் ஆற்றுல சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கைப்பிடி அரிசியை தனியாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைக்கிறது. பெரியவா சொன்ன காலத்தில் 50 வருஷம் 60 வருஷம் முன்னாடி ஒரு பைசா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு கைப்பிடி யாவருக்குமாம் அப்படின்னு திருமூலர் சொல்கிற போது ஒரு கைப்பிடி ஒரு புல்லெடுத்து ஒரு மாடுக்கு கொடுக்குறதோ ஒரு எல்லாருக்கும் சாத்தியம். இது ஒன்றும் சிரமமான விஷயமே இல்லை. ஒரு கைப்பிடி அரிசி எடுத்து வைக்கிறது பரம ஏழையாக இருக்கக்கூடியவன் கூட அந்த சிரமம் தெரியாது. ஒரு கைப்பிடி நம்ம இப்போ இத்தனை பேர் தினம் எல்லோரும் ஆற்றுல சமைச்சு சாப்பிட்டுன்னு இருக்கோம். யாராவது இப்போ 50 வருஷமாக சமைக்கிறவா கூட எத்தனை கைப்பிடி இன்றைக்கி சமைச்சேன்னு கேட்டால் யாருமே ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒரு நாழி கணக்கு சொல்லுவாள், சின்ன நாழி பெரிய நாழி, ஒரு டம்ளர், ஏதாவது ஒரு கணக்கு சொல்லுவாள். அது ஒரு டம்ளர் அப்படின்னாக்கா ஒரு டம்ளர் 2 டம்ளர் அவள் அவளுக்கு என்ன தேவையோ ஆற்றுல எத்தனை பேர் இருக்காளோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இது எத்தனை கைப்பிடின்னு சொன்னால் ஒத்தும்போது நீங்கள் ஒரு டம்ளர்லேயே ஒரு கைப்பிடி கொஞ்சம் குறைச்சலாகவோ கூடுதலாகவோ, ஒரு கைப்பிடி இல்லை ஒரு கொஞ்சம் குறைச்சலாக கூடுதலாக போட்டால் வித்தியாசம் தெரியாது. இங்கே ரெகுலராக வைக்கக்கூடிய ஜலம் வச்சா அது மாட்டில் வந்துட்டுருக்கோம், அது ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியாது. அதனால் இட் வில் நாட் மேக் எ டிஃப்ரென்ஸ் டு எனி பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல், பட் இட் வில் மேக் எ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் டு சொசைட்டி ஆஸ் அ ஹோல். அதனால் ஒரு கைப்பிடி அடிச்சுக்கிட்டால் ஆயிரக்கணக்கான 10,000கணக்கான குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி தானே ஒரு கைப்பிடி எடுத்தால் ஒரு மாதத்துக்கு இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு கரெக்ட் பண்ணுறது நிறைய பல மூட்டைகள் அரிசி சேர்ந்து போயிடும். இந்த ஒரு பைசா எதுக்காகனாக்க இன்சிடென்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்க. அந்த காலத்தில் ஏதோ விறகெடுப்பு, விறகு வாங்கணும், இந்த சமைக்கக்கூடியவனுக்கு ஏதாவது ஒரு நாமினலாக ஒரு ஹானரோரியம் கொடுக்கணும். இதுக்கெல்லாம் அந்த ஏதாவது ஒரு தாளித்து கொட்டணும்னு சொன்னாக்க அதுக்கெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த ஒரு பைசான்னு சொல்லி தெளிவாக அந்த காலத்தில் இப்போ ஒரு பைசா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால் ஒரு ரூபா கூட தென்படுறது கஷ்டமாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு நாமினலாக ஒரு அமௌண்ட்டு இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்து வைக்கணும்னு சொன்னால் பிடி அரிசி திட்டம்னு ஏற்பாடு பண்ணால். அதாவது பெரியவாளுக்கு இருந்த செல்வாக்குக்கு அவள் சும்மா அப்படி கண்ணை எமைச்சா போகிறோம், பிளாங்க் செக்கில் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கறதுக்கு எத்தனையோ கோடீஸ்வரால் காத்திருந்தா. தேசம் மாத்திரம் இல்லை, உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் இருந்தால் பிளாங்க் செக்கு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவா. ஆனால் செக்கு கொடுக்குற வாழ்க்கையில் தான் திரும்பி பார்க்காம பேசாமல் இருப்பா பெரியவா. இது மாதிரி எல்லாத்தையும் போய் ஆளுக்கு ஒரு கைப்பிடி அரிசி வேணும், பாடசாலை இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வேறு எங்கேயோ இடத்துல சிரமப்பட்டு இருக்கா, ஆனால் அது ஆசிரமம் அவளுக்கெல்லாம் போய் சேரட்டும் அப்படின்னு பெரியவா பண்ணான்னா எல்லாருக்கும் இந்த தர்மத்தில் ஒரு பங்கு கொண்டோங்கிற திருப்தி இருக்கணும். அந்த தர்மத்துடைய புண்ணியம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். அதாவது புண்ணியத்தை ஒத்தரே பணம் இருக்கக்கூடியவன் ஒத்தந்தான் புண்ணியத்தை சம்பாதிக்க முடியும்னு சொன்னால் வி ஆர் புட்டிங் எ ப்ரீமியம் ஆன் வெல்த். பணக்காரன் மாத்திரம்தான் புண்ணியத்தை சம்பாதிக்க முடியும்னு ஆயிடுச்சுன்னா பாக்கி இருக்கிற சாதாரண மனுஷன் என்ன பண்ணுவா? எல்லாருக்கும் அந்த புண்ணியத்தில் ஒரு பங்கு கிடைக்கணும். இட் ஷுட் நாட் பி தி மொனாபரி ஆஃப் த ரிச் ஆர் த சூப்பர் ரிச் அலோன். அதனால தான் பிடியரசு திட்டம்னு ஆரம்பித்தா. இது அது ராம்னு ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று ஆரம்பித்தான், ருபி அ மந்த். ராம்னாக்க இப்போ ராமாயணம் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன், ருபி அ மந்த், ஒரு மாதத்துக்கு ₹1.
அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு தர்ம காரியத்துக்கு ₹1 யார் வேணால் ஸ்பேர் பண்ணலாம். யாசகம் கூட ஒரு மாதம் அவன் தினம் ₹1 கூட எல்லாருமே ஸ்பேர் பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு ₹1 ஒன்றுமே விஷயமே இல்லை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இதில். அது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் வரணும். இது யார் காட்டியிருக்காங்கன்னா, புராண காலத்தில் ராமாயணத்தில் சுவாமி காட்டின பகவானுடைய மேல் பார்வையில் தான் எல்லாரும் பல திக்குகளில் தேடின்னு போகிறார். சுக்ரீவன் அனுப்பினாலும் கூட கடைசியில் சுவாமி பக்கத்தில் இருக்கார், சுவாமி அனுமதியோடு தான் போகிறார். அதான் அர்த்தம். எப்படி ராஜசூயத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு திக்கிலையும் ஒரு பிராதாவை அனுப்பிச்சார் தர்மபுத்திரர். ஆனால் கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டு, கிருஷ்ணா அர்ஜுனனை வடக்க அனுப்புகிறேன், என்ன அனுப்பலாமோ அப்படின்னு கேட்பாளாம் சுவாமியை. சரி போயிட்டு வரட்டுமே, தாராளமாக போயிட்டு வரட்டுமே கண்ணால் ஜாடை காட்டுவேன். அந்த கண் ஜாடை அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பட்டத்திரி சொன்னார். இந்த கண் ஜாடை எந்த திக்கில் போய் பகவானுடைய கடாட்சம் விழறதோ அந்த திக்கில் போகிறவாளுக்கு ஜெயம்ங்கிறது இட்ஸ் எ ஃபோர்கான் கன்க்ளூஷன். சும்மா அவள் பேருக்கு ஒரு புரோட்டோகாலுக்கு தான் போய் திக்விஜயம் பண்ணணுமே தவிர அங்கே ஜெயிச்சுன்னு வந்த மாதிரி தான், கிளம்புற போதே ஜெயத்தை சம்பாதிச்சுன்னு வந்த மாதிரி தான். அதை ஒவ்வொரு திக்கிலையும் சியம் நிருப்பமாம் வகன்னு அகக பக்ததாசாயித்தம் பவந்தமயமாகதே பிரகிதவான் சபீமார்ஜுனம் 85ஆவது தசகத்தில் போய் சொன்னேன். எல்லாரையும் ஒவ்வொரு திக்கிலையும் அபாங்க சம்வர்த்திதேகி பவதபாங்க சம்வர்த்திதேகி பகவானுடைய கட்டாட்சத்தால் விருத்தியாகிடுத்து, அந்த ஜெயமெல்லாம் விருத்தியாகிடுத்துனேன். அந்த மாதிரி இங்கே ராமனையும் லக்ஷ்மணையும் வச்சுன்னு தான் சுக்ரீவன் அனுப்புகிறார். அதனால் பகவானுடைய கட்டாட்சம் பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனுடைய கட்டாட்சம் ரெண்டு சேர்ந்து கிடச்சிருக்கு. இவள் கிளம்பி போகிறவா எல்லாருமே பரம பாகவதோத்தமர்கள். ராம கைங்கரத்தில் ஈடுபட்டவாள் பாகவதோத்தமர்கள்னு சொல்லாமல் வேறு எப்படி சொல்ல முடியும்? அந்த மாதிரி எல்லாரும் கிளம்பி போகிறபோது எல்லாருக்கும் நமக்கும் ஒரு பங்கு கிடைச்சிது, ராமருடைய கைங்கரத்தில் ஈடுபடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிதுன்னு அவ்வளோ பேருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். அவளுக்கு ஒரு பெரிய மொரால் பூஸ்டர், உற்சாகத்தோடு. என்ன இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்டை பார்த்தீங்கன்னாக்க லுக்கிங் ஃபார் எ நீடல் இன் எ ஹேர் ஸ்டாக் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாள். கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அந்தந்த ஒரு திக்கில் எத்தனை இடங்கள் இருக்குது, அது 30 நாள் டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே 30 நாளுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சாகணும். இவ்வளோ இடத்துலையும் போய் தேடி ஆகணும். ரொம்ப ககனமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தேடி ஆகணும். தேடி திரும்பி வந்து சுப்ரீம் ரிப்போர்ட் வேறு பண்ணி ஆகணும். ராமருடைய கிருப்பையை தவிர வேறு ஒரு காரணமே சொல்ல முடியாது. இவாள்லாம் இவ்வளோ பேரும் போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்கா. ஆனால் தெற்கு திக்கில் போய் ஆஞ்சநேயர் போயிட்டு வந்து தான் விஸ்தாரமாக சொன்னார் வால்மீகி. பாக்கி இருக்கிறவாள்லாம் யூ ஹேவ் டு ப்ரிசியூம் அவள் அந்த திக்கில் போயிட்டு திரும்பி வந்து சீதையை பார்க்க முடியலன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கிறது ப்ரிசியூம் பண்ண முடியாது இருக்குது. ஸோ ஆஞ்சநேய சுவாமி போயிட்டு வந்து தான் நமக்கு சுந்தரகாண்டம் பின்னாடி விஸ்தாரமாக ராமாயணத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகமாக அமைஞ்சு போயிடுத்து. இப்படி எல்லாரையும் பிரேஷனம் பண்ணியாச்சு. கிளம்ப போகிறா, சுக்ரீவன் உத்தரவு போட்டாச்சு, கிளம்ப போகிறா. தெற்கு திக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனை மாத்திரம் தனியாக கூப்பிட்டாள் சுவாமி. கூப்பிட்டு ததூ தஸ்மை ததः ப்ரீதः ஸ்வநாமாங்கோபசோபிதம் அங்குதீயம் அபிஜானம் ராஜபுத்ரியாः பரந்தபः அனேன த்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட சின்னேன ஜனகாத்மஜா மத்சகாசாதனுப்ராப்தம் அனுத்விக்னா அனுபஷ்யதீஹி. ஆஞ்சநேயா, நீ தான் சீதையை பார்க்க போகிற. சீதையை பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் என்னுடைய தூதனாக வந்திருக்கேன்னு அடையாளம் காட்டுறதுக்கு இந்த அங்குலியம் இருக்கட்டும்னு பரம சந்தோஷத்தோடு ஆஞ்சநேயன்ட்டு கொடுத்தாலாம். ததௌ தஸ்மை ததः ப்ரீதः ஸ்வநாமாங்கோபசோபிதம். ராமநாமா முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அங்குலியத்தை ஆஞ்சநேயன்ட்டு கொடுக்குற போதே பகவானுக்கு சந்தோஷம். இனிமேல் சீதையை தேடக்கூடிய பொறுப்பை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம், ஆஞ்சநேயன் நிச்சயமாக காரியத்தை முடிச்சு கொடுத்துருவாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. அதனால் ஆஞ்சநேயன்ட்டு கொடுத்து இந்த அடையாளத்தால் தான் எங்கிட்டேருந்து நீ வந்திருக்கேன்னு சீத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறாள். அனேனத்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட, பகவான் வாக்கால ஹரிஸ்ரேஷ்டா அப்படின்னு ஆஞ்சநேயன் கொடுத்த டைட்டில் இது. ஹரிஸ்ரேஷ்டன்னு சொல்லுவானே, கபிஸ்ரேஷ்டன்னு சொல்லப்படாதா? அந்த விருத்தத்துக்கு ஒன்றும் பங்கம் வராது. ஹரிஸ்ரேஷ்டனா, ஹரிங்கிற வார்த்தைக்கு 4 முக்கியமான அர்த்தங்கள். ஹரினா நாராயணன் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹரினா இந்திரன்னு ஒரு அர்த்தம். ஹரின்னு சொன்னாக்கா சிம்மம்னு ஒரு அர்த்தம். அதனால் நரஹரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நரசிம்மனை நரஹரின்னு சொல்கிறோம். ஹரி அப்படின்னு சொன்னாக்க வானரம்னு ஒரு அர்த்தம். அந்த வானராளுக்குள்ளே நீ தான் ரொம்ப சிரேஷ்டமாக இருக்கேன்னு ஒரு அர்த்தம். ஹரிஸ்ரேஷ்டனா ஹரி கைங்கரியே சிரேஷ்டா. பகவான் தான், அந்த ஹரிநாராயணன் தானே இப்போ ராமனாக வந்திருக்கார். ராம கைங்கரியத்தில் பரம சிரேஷ்டராக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேய சுவாமி சிரேஷ்டர்னு வேறு யாரோ சொல்லலை, பகவான் வாக்காளியே அனேனத்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட
இத்தனைக்கும் கைங்கரியமே ஆரம்பிக்கிற ஆஞ்சநேயர் இப்போ தான் கிளம்புறார். அவர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே காரியம் முடிஞ்சப்புறம் காரியாந்தே பிருத்தி பாந்தவாகான்னு காரியம் முடிஞ்சப்புறம் தான் வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் கொண்டாடணும்னு இருக்குது. பிரத்யக்ஷே குரவஸ்துதியாக குருஸ்தானத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரையும் கண்ணுக்கு முன்னாடி பிரத்யட்சத்தை கொண்டாடணும். காரியாந்தே பிருத்தி பாந்தவாக நஸ்வபுத்திராக கதாச்சனான்னு தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஒரு காலத்துலேயும் கொண்டாடப்படாதுன்னு நீதி சாஸ்திரம் இருக்குது. இங்கே காரியம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே காரியம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவரை கொண்டாடி அனேனத்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட. ஏன் காரியம் முடிஞ்சப்புறம் தான் கொண்டாடணும்? முன்னாடி கொண்டாடினா என்ன வந்துடும்? முன்னாடி கொண்டாடினா எங்கேயாவது கர்வம் வந்துடுதுன்னா காரியம் கெட்டு போயிடுமேங்கிறதுனால முன்னாடி கொண்டாடாதேன்னு நீதி சாஸ்திரம் தடை விதிச்சுது. ஆஞ்சநேயர்கிட்ட கர்வமே கிடையாது, பரம வினயஸ்வரூபமாக இருக்கார். என்ன கொண்டாடினாலும் இவருக்கு நமக்கெல்லாம் விஷமாட்டமாக ஏறதே ஒரு 3 அக்ஷரங்கள் ஈகோன்னு ஒன்றும், அது அவர்கிட்ட கிடையவே கிடையாது. ஆஞ்சநேயர்கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் ஈகோ ஒன்று தான். எல்லா குணங்களும் இருக்கவற்ற புத்திரு பலம் யசோதைரியம் நிர்பகத்துவம் அரோகதா அஜாட்யம் வாக்படுத்துவஞ்ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேத்னு அவரை ஸ்மரிக்கக்கூடியவர்களுக்கு இவ்வளோ விஷயங்களும் வந்து சேருதுன்னு சொல்கிற போது ஆஞ்சநேயன்ட்ட எல்லா சத்குணங்களும் சேர்ந்துருக்கு. புத்தி பலம், மனோபலம், சரீர பலம், எல்லாம் பராக்கிரமம் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு. அவர்கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் ஈகோ. இது ஒன்று தான். தான் செஞ்சோங்கிற எண்ணமே இல்லாமல் பெரிய காரியங்களுக்கெல்லாம் அனாயாசமாக செய்ய போல. அதனால் இவ்வளவு பெருமை இருக்கக்கூடியவரை எப்படி சொல்கிறது? அவருக்கு முன்னாடி கொண்டாடினாலும் பின்னாடி கொண்டாடினாலும் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் எ டிஃப்ரென்ஸ் டு ஹிம். அவருக்கு இந்த ஈகோவே கிடையாது, இருந்தாலும் தலையை தூக்கிறதுக்கு. அதனால் தைரியமாக கொண்டாடலாம்னு அனேனத்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட சின்னேன ஜனகாத்மஜா மத்சகாஷாதனு பிராப்தம் அனுத்விக்னா அனுபஷ்யதி. உத்விக்னம்னு சொன்னாக்க இது உத்வேகத்திலேருந்து வரக்கூடிய பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம். இது உத்விக்னா பயம். பயம் இல்லாமல் அனுத்விக்னா அனுபஷ்யதி. அனேனத்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட சின்னேன ஜனகாத்மஜா 3 அணு போட்டிருக்க. மத்சகாஷா அனுப்பிராப்தம் அனுத்விக்னா அனுபஷ்யதி. அதாவது 2 அணு, ஒன்று வந்து சேர்ந்து படிக்கிறதும் அணுவாட்டமாக வரும். அனுத்விக்னாங்கிறதுல உத்விக்னா பதம் வந்து உத்விக்னா. உத்விக்னானாக்க நிறைய பயத்தோடு இருக்கக்கூடியவள். அனுத்விக்னா பயம் இல்லாமல். இந்த அடையாளத்தை பார்த்த உடனே பயம், அது மட்டும் பயம் இருந்தால் கூட இந்த அடையாளத்தை பார்த்த உடனே பயங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும். நிர்பயத்துவம் அவளுக்கு ஸ்மரணத்தாலேயே நிர்பயத்துவம் வரும்னா, நேர ஆஞ்சநேயரை பார்த்தவளுக்கு நிர்பயத்துவம் வராதா? அனுத்விக்னா அனுபஷ்யதி. இப்போ நன்னா பார்த்து சந்தோஷப்பட போகிற மத்சகாஷால் அனுப்பிராப்தம். எங்கிட்டேருந்து வந்திருக்கக்கூடியவன்னு இதை திரும்பி திரும்பி நினச்சி நீ பார்த்து இந்த அங்குலியத்தை கொடுக்குற போது ஏற்பட்ட சந்தோஷம் மாத்திரம் இல்லாமல் நீ கிளம்பி வந்தப்புறம் கூட அந்த குலியத்தை நினச்சி என்னை பார்க்குற மாதிரி சந்தோஷப்பட போகிறாள்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக நான் அணு போட்டேன். மத்சகாஷாத் அனுப்பிராப்தம் அனுத்விக்னா அனுபஷ்யதி. ஆஞ்சநேயன்ட்ட கொடுக்குற போதே பகவானுக்கு பரம சந்தோஷமாக. இனிமேல் நமக்கு இந்த கவலை கிடையாது, இந்த பொறுப்பை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதை பட்டத்திலையும் ஹைலைட் பண்ண நீத்த சுக்ரீவ மைத்திரியும் ஆரம்பம் 35வது தசகம். இந்த 2வது ஸ்லோகத்தில் சுக்ரீவேனானுஜோக்தியா சபயம் அபிகதா வியூகிதாம் வாயினீம் தாம் ரிக்ஷானாம் வீக்ஷதிக்ஷு திருதமத தயிதாமார்கணாய அவனம் ராம் சந்தேசஞ்சாங்குலீயம் பவனசுதகரே பிராதிஷோ மோதசாலி மார்கே மார்கே மமார்கே கபிபிரபி ததா त्वत्प्रिया சப்ரயாசைஹி. சுக்ரீவேன அனுஜன்னு சொன்னால் தம்பி, உன்னுடைய தம்பி குருவாயூரப்பா, அதாவது ராமனுடைய தம்பியான லக்ஷ்மணன் சொல்லி அனுஜோக்தியா சபயம். லக்ஷ்மணனுடைய வார்த்தையை கேட்டு பயந்து போய் சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணேன அனுஜோக்தியா சபகம் அபிகதா வியூகிதாம் வாகினீம் தாம் ரிக்ஷானாம் வீக்ஷதிக்ஷு துருதமத. அவ்வளோ சைன்யங்களையும் பார்த்தாள், எவ்வளோ பேர் சேர்ந்து வந்திருக்காலும் கூடி வந்திருக்காலும் திக்ஷு துருதமத தயிதா மார்கனாய அவனம்லாம். சைன்யம் முழுக்க சீதையை தேடத்துலேயே ரொம்ப பொறுப்பாக இருக்குது. அப்போ சந்தேஷம் சாங்குலீயம் பவன சுதகரே, இத்தனை நாள் இன்றைக்கி பேசிட்டு வந்த விஷயம் முழுக்க ஒரு ஸ்லோகம். பட்டத்திரியை போல் ப்ரிசிரேட்டிங்க்கு வேற ஒருத்தர் கிட்டக்க நிற்க முடியாது. அவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். இத்தனை சைன்யங்களையும் பார்த்துவிட்டு கடைசியில் ஆஞ்சநேயன் பவன சுதகரே, அது ஆஞ்சநேயருக்கு வேறு ஏதாவது வார்த்தையை யூஸ் பண்ணப்படாதா? பவன சுத்தகரேன்னு போடுவாரேன்னு. பவனம்னா காற்று, பவன சுத்தகான்னு சொன்னால் வாயுபுத்திரன்னு அர்த்தம்.
வாயு எவ்வளவு வேகமாக மாருத துல்லிய வேகம்னு சொல்ல போகிறார். அது பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்துக்கு அவதாரிக்க சொல்கிற போது சொல்கிறேன். நாளைக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன், நாளைக்கு வருமா தெரியாது, வந்துடும். நாளைக்குள்ளே நிச்சயமாக வந்துடும். இங்கே மாருத துல்லிய வேகம்னு சொல்ல போகிறார். ஆஞ்சநேயன் வாயு வேகத்தில் போனார்னு சொல்ல போகிறார். அந்த வாயு வேகத்தில் போக போகிறாரு அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக பட்டத்தில் பவன சுத்தகதே பிராதிஷோ மோதசாலி. மோதம்னா என்ன கீழே சொல்லியிருக்கேன். இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பெரிய இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு பேரானந்தம் தான் மோதம். அப்பேற்பட்ட மோதத்தோடு பகவான் இருந்தாலும் மோதசாதி. இது பாருங்க, 4 சந்தோஷங்களை பார்த்தோம், 34 பார்த்தோம். சுகமிக நிவசன் காந்தையா காந்தமூர்த்தே, அதிசுகம் அவசகா சித்திரகூட்டே கிரீந்திரே, அப்புறம் மோதாத் கோதா தட்டாந்தே பரிரமசி புரா பஞ்சபட்டியாம் வதூட்டியா சம்பிராப்தோ வாசசூனும் விஷமுதித்தமனாக பாகி வாத்தாலயேஷா. இங்கே பிராதிஷோ மோதசாரி. அந்த சுகங்கிறத முதல்ல 2 தான் சொன்னார், அப்புறம் எல்லாம் மோதம். அந்த முத தாத்துவை தான் யூஸ் பண்ணிருக்கார். சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய தாபங்கள்லாம் மறந்து போயிடுது. ஆஞ்சநேயன் சீதையை பார்த்துட்டு வர போகிறார். பார்த்த மாதிரி ஒரு ஆன்டிசிபேஷன், அப்படி ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுது சுவாமிக்கு. பிராதிஷோ மோதசாரி மார்கே 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 கபிபிரபி ததா துவத்பிரியா சப்ரயாசைஹி. ஆஞ்சநேயன்ட்ட மாத்திரம்தான் கொடுத்தார். இதில் என்ன நம்ம ப்ரிசியூம் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்குனாக்க, எல்லா சைன்யங்களும் 4 திக்குகள்லையும் கிளம்பக்கூடிய வீரர்கள் வானர வீரர்கள் இருக்கிற போது கொடுக்கலேன்னு தோணுறது ப்ரிசியூம் பண்ண முடியாது இருக்குது. எல்லாரும் அவாவா திக்கில் கிளம்பிவிட்டா. தெற்கு திக்கில் கிளம்பக்கூடிய ஆஞ்சநேயனை மாத்திரம் கூப்பிட்டு கொடுத்துருக்க. ஏன்னா பாக்கி எல்லாருக்கு நேரையும் நீ தான் பார்க்க போகிறேன்னு ஆஞ்சநேயன்ட்ட கொடுத்துட்டா அவளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடுமே, சீதையை தேடத்தை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடுமே. அவள்லாம் ரொம்ப பிரயத்னம் பண்ணி சீதையை தேடினாலுங்க பட்டத்தில் ஒரு வாக்கு தான் நமக்கு பிரமாணம். மார்கே மார்கே மமார்கே கபிபிரபிததா துவத்பிரியா சப்ரயாசைஹி. இந்த மார்கே மார்கேங்கிறது 2 நவுன், மமார்கேங்கிறது வர்பு. தேடப்பட்டாள் பாசிவ் யூசேஜ். அது சம்ஸ்கிருதத்தில் தான் அந்த பாசிவ் யூசேஜ் அழகாக இருக்கும். பாக்கி பாஷைகளில் அப்படியே லிட்டரலாக பாசிவ் வாய்ஸாகவே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் நாட் ரீட் வெல், இட் வில் நாட் சவுண்ட் வெல். ஆனால் சம்ஸ்கிருதத்தில் அந்த பாசிவ் வாய்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். மார்கே மார்கே மமார்கே கபிபிரபி ததா துவத்பிரியா சப்ரயாசைஹி. பட்டத்திற்கு எப்போதுமே ஃபோக்கல் பாயிண்ட் குருவாயூரப்பன் தான். அதனால் எது சொன்னாலும் குருவாயூரப்பனோட சம்மந்தப்படுத்தி பேசணும். இதை வாழ்நாளெல்லாம் போய் தேடினாலும் சொன்னால் குருவாயூரப்பன் எங்கே கொண்டு வருது? அதனால் குருவாயூரப்பா ஒன் பத்னியாக இருக்கக்கூடிய சீதை வாழ்நாளால் தேடப்பட்டாள். மார்கே மார்கே மம அர்கே கபிபிரபி ததா துவத்பிரியா சப்ரயாசைஹி. இந்த சொல்ல அழக பாருங்கோ. மார்கே மார்கேன்னு சொன்ன உடனே ஒரு மமார்கே போட்டார். துவத்பிரியான்னு சொன்ன உடனே சப்ரயாசைகி. இந்த பிராங்கிறது மறுபடியும் திரும்பி வரணும். பிராசமாகவும் வரணும், திரும்பி வரணும். ரொம்ப பிரயாசத்தோடு பிரயத்னம் பண்ணி சீதையை தேடினாலே, இந்த வாழ்நாள்லாம் தேடின்னு போனாலே அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த கட்டத்தோட ஆஞ்சநேயன்ட்ட அங்குரியத்தை ஒப்படைச்சார் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நிறுத்திக்கிறது. நாளைக்கு கிருஷ்ணந்தாகாண்டம் பூர்த்தி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய பாகங்கள்லாம் கிருஷ்ணந்தாகாண்டத்தை சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிவிட்டால் நாளிலேருந்து நேராக சுந்தரகாண்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அது மகாபெரிவாழ் ஆசிரம ஸ்வீகார தினமாக இருக்குது. ஆஞ்சநேயருக்கு ரொம்ப பிரியமான தினம். ஏன்னா அவர் குருவுடைய தினமானோ, சூரியன் அவருடைய குருவானோ. ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிச்சுடலாம்னு நினைக்கிறேன். சுந்தரகாண்ட மகாத்மியமா ஏதோ ஒன்றும் மொத்தத்தில் சுந்தரகாண்ட மகாத்மியம் நிச்சயமாக ஆரம்பிச்சுடலாம். சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பமாக தான் இல்லையாங்கிறது ஆஞ்சநேயர் எப்படி தீர்மானம் பண்ணுறாரோ, சூரிய பகவானும் ஆஞ்சநேயரும் குரு சிஷ்யனும் எப்படி சேர்ந்து தீர்மானம் பண்ணுறாரோ அப்படி நடக்கட்டும். நாளைக்கு ஆல் ப்ராபபிலிட்டி கிருஷ்ணந்தாகாண்டத்தை பூர்த்தி பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கு சுவாமி. நாளைக்கே முடிஞ்சால் சுந்தரகாண்ட மகாத்மியத்தையும் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுடலாம். அவகாசத்தை பொறுத்து எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி இனிமேல் பரமசாரமான பாகம் சுந்தரகாண்டத்தில் என்டர் பண்ணிட்டோம்னா ராமாயணத்துக்கே சிகரம் வச்சாப்பில் இருக்குது. எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையணும். இன்னையோடு 80 நாள் பூர்த்தி ஆகுது. 100 நாள் இன்றைக்கி 80 நாள் பூர்த்தி ஆகுது. अयिमयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुता दुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनिरम्यकपर्दिनिशैलसुते. எனக்கு இந்த ஐகிரி ஸ்லோகம் தான் கணக்கு.
ஏன்னா இன்றைக்கி 20வது ஸ்லோகம் 4வது ரவுண்டு முடிகிறதுனா 4 × 20 80வது நாள் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தை வச்சுருந்தா நான் டேட்டை வச்சுன்னு கணக்கு வச்சுக்கிறேன். இந்த ஸ்லோகத்தை வச்சுருந்தா கணக்கு வச்சுருக்கு. பாதபததாதரணமோத பரிபூர்ணம் ஜீவமுகதேவ ஜனசேவன பதாங்கிரிம் ருக்ஷபவ மோக்ஷகிருததீக்ஷ நிஜவீக்ஷம் வாதபுரநாதமிமமாதனு ஹிருதப்ஜே பிராஹ்மே முகூர்த்தே பரிதஸ்வபக்தைः சந்திருஷ்டசர்வோத்தம விஸ்வரூபாம் ஸ்வதைரசம்சேவகரோகஹர்த்ரே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. 3 ஸ்லோகங்களும் கணக்கு. ஐகிலிருந்து 20னாக்க 4வது ரவுண்டு இன்றைக்கி பூர்த்தி ஆகுது. 9 ஸ்லோகங்கள் வாதபுரநாதாஷ்டகம் அவள் பைங்கா நாட்டு பெரியவா பண்ணது 9 ஸ்லோகங்கள். அதனால் 9 × 9 81 நாளைக்கு முடிக்கணும். இன்றைக்கி 8வது ஸ்லோகம் ஆயிருக்கு. இது 7 குருவாத புரீஷ பஞ்சகம் 7 ஸ்லோகம் எங்கள் பெரியவா பண்ணது. அதனால் 7 × 11 77 ஆகி இன்றைக்கி 3வது ஸ்லோகம் பிராமே முகூர்த்தம் 80. அப்படி கூடி மட்டும் அப்படி தான் சொல்லிட்டு வருது. தானே முதல் நாள்லேருந்து அப்படி தான் சொல்லிட்டு வருது. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயணபராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय संयमीन्द्राय मङ्गलं काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलं. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. श्री सद्गुरुस्वामिनः जय. आञ्जनेयस्वामिनः जय. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमदे रतिं मे यच्छ शाश्वतीं यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व. पुरुषोत्तमा क्षमस्व. रघुनन्दना क्षमस्व. गुरुसत्तमा क्षमस्व. हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. இந்த 2 வியாக்கியானங்கள் தோணித்து. மங்களஸ்லோகம் சொல்கிறபோது தோணித்து. அதாவது மீதி வாழ்நாளுக்கெல்லாம் தெரியாமல் ஆஞ்சநேயத்தை மாத்திரம் கொடுத்தார். அப்போ தான் அவளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் தேடுறதுக்கு. ஆஞ்சநேயர் தான் தேட போகிறான்னு சொன்னால் இவா தேடுறதுல அர்த்தம் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லிட்டு ப்ரிசியூம் பண்ண முடியாது இருக்குன்னு இன்னொரு விதமாகவும் ப்ரிசியூம் பண்ணிக்கலாம். எல்லோரும் இருக்கிற போது தான் ஆஞ்சநேயத்தை கொடுத்துருக்க. அப்போ பாக்கி இருக்கிறவா ஏன் தேடணும்னா மிலிட்ரி டிசிப்ளின். சுக்ரீவன் உத்தரவு போட்டுவிட்டார் தேடணும், அவ்வளோதான். நாம் போய் அதாவது ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிறான்னு நினச்சின்னு கொடுத்துருக்கார். ஏன் நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கணுமே? நாம் போய் தேடுறோம். நாம் சீதையை பார்த்து நாம் ஆஞ்சநேயனுக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சி நாம் ராமன்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணலாமேன்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்திருக்கலாம். பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்திருக்கலாமோ. 2 விதமாகவும் இருந்திருக்கலாம். மொத்தத்தில் ஆஞ்சநேயர் கொடுத்து 4 திக்குகள்லையும் அந்த வாழ்நாள்லாம் கிளம்பி விட்டாள்னு சொல்லி இன்றைக்கி பூர்த்தி. யஜ்ஞேஷாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்தகேசவ கிருஷ்ணவிஷ்ணு ரிஷிகேஷ வாசுதேவ நமோஸ்து தே. ஸ்ரீஹரயே நமः. गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. वासुदेवा कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि. कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणं. गोपाला